नमो विद नमो नमो विद नमो रियंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो वत्सायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंचन मुकारो ऐसो पंचन मुक्कारो पावपनासनो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पुलिन दादा। जय सच्चिदानंद पुलिन दादा। जय सच्चिदानंद पुलिन दादा। प्रहर आप प्रेयर बुलाइए। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरी हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं और जिससे मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोहबत कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी रुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग, ऐसे खुद के आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र के सेवा करने में ही उपयोग हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद स्वयं के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर रहूंगा कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान की जैसे सर्वोत्कृष्ट परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी स्टडी का प्रेयर किसको बोलने का है? ओके देवन। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं और अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सबको तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप मुझे ऐसी परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। ऐसा तो वेरी गुड देवम, अभी आ गया तो अच्छी तरह से आ गया, वेरी गुड। ओके वेदा जी, हम थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में आप बात करने का। तो आज तो फ्राइडे है, तो तीनों गोल में आपने क्या प्रोग्रेस किया और क्या अभी करने का है? ओके तो हेचरी दीदी। जय सच्चिदानंद। हेल्थ में मुझे जो गोल है वो चेंज करके सुबह जल्दी उठने का गोल रखना है। खाने में इम्प्रूवमेंट हो गया है और स्टडीज में मेरा डीएसए इम्प्रूव करने का जो गोल है वो कंटिन्यू रखना है और सत्साधन भी कंटिन्यू रखना है। वेरी गुड हिता दीदी। जय सच्चिदानंद। स्टडीज में मेरा गोल मुझे कंटिन्यू रखना है। एग्जाम अभी 2-3 वीक के बाद होगी, इसके बाद मैं चेंज करूंगी। और हेल्थ में एक्सरसाइज वाला ही कंटिन्यू रखना है और सत्साधन वाला भी कंटिन्यू रखना है। खुशी जी। जय सच्चिदानंद। स्टडी में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैं वो कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और हेल्थ में मैं जल्दी सुबह नहीं उठती, इसलिए उसमें मैं ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। और दादा भगवान के ज्ञान में भी मुझे वही इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू करना है। कौन सा स्टडीज में इम्प्रूव करने का, कौन सा सब्जेक्ट में? फिजिक्स। हाँ फिजिक्स। फिजिक्स। तो फिजिक्स तो गीता दीदी को तो अच्छा आता है, नहीं आता है? अच्छा, आप कंसल्ट किया गीता दीदी का?
आप बातें करते हैं दोनों सिस्टर? हाँ हाँ ओके, वेरी गुड। मोनिका, मोनिका दीदी? हाँ, आज मैं मुझे ये स्टडीज में इम्प्रूवमेंट किया हुआ है और मैं उसे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और हेल्थ में भी वो थोड़ा नहीं करना है तो उसे मुझे जारी रखना है और सत्साधन में भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें भी। ओके, प्रहर? जय सच्चिदानंद। मुझे दादा भगवान के ज्ञान में फिर हेल्थ में और स्टडी में तीनों में इम्प्रूव करना है। दादा भगवान के ज्ञान में मम्मी का सुनना है और सत्साधन पूरा करना है। हेल्थ में एक्सरसाइज 10-15 मिनट करनी है रोज और स्टडी में मुझे और सिंसियरली स्टडी करना है। क्यों आप नहीं करते हैं स्टडी? करता हूँ सिंसियरली पर ज्यादा सिंसियरली नहीं, इसलिए मैं सिंसियरली करना चाहता हूँ और प्रेयर भी बोलना चाहता हूँ। दादा से प्रार्थना करूंगा स्टडी की प्रेयर जो है वो। देवम? जय सच्चिदानंद। स्टडी में मेरा 1 आवर था तो उसमें मेरा चल रहा है अभी, और हेल्थ में मुझे अभी इम्प्रूव करना है क्योंकि मैं 7:30 तो सिर्फ एक दिन ही उठा था, और दादा भगवान के ज्ञान में भी मैं सिंसियर रहा हूँ और वो भी चल रहा है अभी। नेमिल? नेमिल? नेमिल अनम्यूट किए? अनम्यूट कीजिए नेमिल। हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्टडी में मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, हेल्थ में हुआ है और दादा भगवान के ज्ञान में भी हुआ है। ओके, और आपका वो क्या था, स्पेशल प्रोजेक्ट क्या था आपका? खुद को मार्क्स देने के। खुद को मार्क्स देने के, ऑब्जर्वेशन करने का। हाँ, तो क्या किया आपने? आज मैंने खुद को 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए। क्या 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 किया, वो क्या ऑब्जर्व किया आपने? ऑब्जर्व, आज मैंने खाने में पोटैटो की सब्जी खाई थी तो उसमें तीखा रस आया था और खारा रस आया था। ओके ओके, गुलजार जी आपने सुना, आप बातें करिए, बाद में देवन का क्वेश्चन लेगा। अभी थोड़ा एम्फेसिस ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग का, लिसनिंग का है, ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग का। गुलजार जी क्या ऑब्जर्विंग और लिसनिंग करते हैं? बोलिए। सीता दीदी? हाँ हाँ बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप सब लोग अपना खुद का प्रोग्रेस अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हो और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और कितना बाकी है वो भी आप अच्छी तरह से देख रहे हो, सो दैट्स वेरी गुड। कुछ गोल रखना कि इतने समय में मेरे को ये अचीव करने का है, मतलब ये कैसा होगा कि मुझे करने का है वो करने का है, कितना करने का है और कितने समय में करने का है, ये दोनों रखोगे तो जरा रिजल्ट ज़्यादा अच्छी तरह से आएगी। हो सकता है आप उस समय में ना कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन रखोगे कि 1 वीक में या 2 वीक्स में इतना करने का है तो दैट विल हेल्प यू, वो जरा आपको हेल्प करेगा। तो जनरली सबका तो अच्छा है। अगर किसी को कुछ पूछना है या देवम का एक कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन स्टार्ट, से हम ले सकते हैं। 1 मिनट, बाद में नेमिल बाद में करते हैं, ये विताक्षी बा बोलिए। जय सच्चिदानंद। हेल्थ में मैं सुबह को
7 o'clock को उठती हूँ और मुझे इम्प्रूवमेंट हेल्थ में ये हुआ है कि मुझे रात को पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन मैं जब पढ़ने करती थी तो मुझे तुरंत नींद आ जाती है और मैं सुबह को 7 o'clock और 6:30 के बीच में थी, लेकिन मुझे अभी भी 6 o'clock तक उठना है। और स्टडी में मैं हर चांस से मैच क्या करती हूँ और प्रेयर में तो पहले भूल जाती थी स्टडी में, लेकिन अब मैं नहीं भूल जाती हूँ स्टडी में प्रेयर और दादा भगवान के ज्ञान में मैं हरे दादा भगवान को संदेश करो टाइम मैनेज करती हूँ। तो आप शाम को सोते पहले दादा भगवान को प्रे करते हैं उठने के लिए? हाँ। तो काम नहीं करता है वो? इसलिए तो मैं 7 बजे उठती हूँ, पहले तो मैं 10 बजे को उठती थी। ओके, देखो ये खुशी जम्मू सर 5:30 बजे उठ जाती है एवरी डे। आई डोंट नो कैसे उठ जाती है, पर उठ जाती है। तो पुलिना जी उनको अच्छी तरह से प्रेयर बताओ कि कैसे करने का दादाजी को कि सुबह टाइम से उठे। अभी क्या प्रेयर करती हो? हे दादा भगवान, मैं सुबह को 6 o'clock को उठूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दीजिए और मैं उठ के मुझे आलस ना आए और मैं तुरंत ही उठ जाऊं। प्रेयर तो अच्छी है, प्रेयर तो अच्छी है, इसमें प्रेयर तो करने की, लेकिन उसके साथ में आपको अपने माइंड में, मन में, मुझे उठना ही है, मुझे 6 बजे 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 उठना ही है, दादा शक्ति दो। अभी शब्द नहीं, लेकिन अंदर के एक भाव, एक दृढ़ निश्चय, वो ज्यादा काम करेगा। समझ में आया? प्रेयर तो बोल जाते हैं, बट अंदर से मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, सब साथ में उसके अंदर होने चाहिए, जिसको हम सिंसियरली या हार्टिली बोलते हैं ना। ये प्रेयर सक्सेसफुल कब जाएगी? मानो आपका पिकनिक होता नेक्स्ट डे, तो आप फटाफट कैसे उठ जाती? दादा को कितना सिंसियरली प्रे करती। मैं तो बोलता हूँ सुबह 3:30 बजे उठने का होता तो क्या प्रेयर करती पिकनिक के दिन? अरे छोड़ो छोड़ो, वर्ड्स नहीं चाहिए मुझे, शब्द नहीं चाहिए। शब्द तो मैंने सुन लिए, शब्द तो मैंने सुन लिए, लेकिन उसके अंदर आपका एक भाव होता है ना कि कुछ भी हो मुझे उठने का ही है। आपका मन क्या बोलता है? उठने का है। बुद्धि क्या बोलती है? उठने का है। नहीं तो नहीं उठूंगी तो मेरा मिस हो जाएगा, लेट हो जाएगा पिकनिक में जाने का, और लेट हो गए तो मेरा मिस भी हो जाएगा, है ना? फिर चित्त क्या होता है? ये प्रेयर करते टाइम चित्त इधर उधर जाता है? नहीं, अगर नहीं एम नहीं, अभी जाता है। हाँ, कभी कभी जाता है। हाँ तो नहीं, हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन पिकनिक के दिन सुबह 3:30 बजे उठने का होता है तो आपका चित्त उस समय जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ, तो मन भी काम करेगा, बुद्धि भी रहेगी, चित्त भी रहेगा, और आपका निश्चय अहंकार तो है कि मुझे उठने का ही है। जब ये चारों एक साथ काम करेंगे तब आपको उठना नहीं पड़ेगा, नींद अपने आप चली जाएगी, आप उठ जाओगे। इसको सिंसियरली हार्टिली बोलते हैं, हार्टिली प्रेयर। एक चीज है प्रेयर करना, अब सब लोग प्रेयर करते हो, लेकिन कभी कभी प्रेयर सक्सेसफुल होती है और कभी कभी प्रेयर सक्सेसफुल नहीं होती है। उसके पीछे का मेन रीजन ये है, कभी कभी हो जाता है प्रेयर अच्छी है तो हम करते हैं, अंकल ने बोला है इसलिए करते हैं, अब तक पुत्रों ने बोला है इसलिए करते हैं, बाकी सब बच्चे लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी करती हूँ,
उसको फायदा होगा तो मुझे भी फायदा होगा, इसलिए मैं करता हूँ या करती हूँ प्रेयर। ये जो आप बोल रहे हैं सब, ये गोल का प्रेयर, हेल्थ का प्रेयर, थोड़ा मजा आता है ऑनलाइन में बातचीत करने का, बट जितने जितने लोगों को गोल में लगा है कमी है, या हिताक्षिबा का ले कि उठने में अभी वो हो रहा है, दैट इज बिकॉज हार्टिली नहीं हो रहा है। प्रेयर हार्टिली होनी चाहिए, आपको खुद को एहसास होना चाहिए कि मुझे करना है, नॉट बिकॉज कोई और कर रहा है। कोई और प्रेयर करके वो सक्सेस हुआ, उसका अच्छा हो गया, उसकी वाह वाह हुई, तारीफ हो गई, इसलिए मैं करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं। हमें खुद को लगना चाहिए कि इसमें मेरा लाभ है, और वो हार्टिली जब होगा तब ये 100% सक्सेसफुल जाएगा। एनीथिंग, ये खाली उठने का, एक्सरसाइज का नहीं, एनीथिंग। और डेफिनेशन ऑफ हार्टिली प्रेयर की डेफिनेशन इज, जब हमारे चारे अंतस्करण के भाग उसके अंदर एक साथ सिंक्रोनाइज है, एक साथ चल रहा है। हमारा मन भी बोलता है उठना है, हमारी बुद्धि भी बोलती है, हमारा चित्त भी बोलता है, और हमारा अहंकार भी बोलता है। अहंकार यानी हमारा निश्चय। निश्चय तो आप बोलते हो, लेकिन कभी कभी मन बोलते है ठीक है यार, उठे तो उठे, नहीं उठे तो चलेगा। कभी बोलते बुद्धि आज लेट हो गया तो कल नहीं उठेंगे या चलेगा। तो एकाध इसके साथ सेट नहीं होता है, सिंक्रोनाइज नहीं होता है, तो ये सक्सेसफुल नहीं जाता है। एनीथिंग डन हार्टिली, ये खाली प्रेयर नहीं, आपके लाइफ के कोई भी क्रिया, दादा भगवान का हो, पढ़ाई का हो, करियर का हो, कुछ भी हो, जिस दिन हार्टिली होगा वो जरूर सक्सीड होगा, 101% विल सक्सीड। तो ये तो मैं एक जनरल चाबी दे रहा हूँ कि कहीं पे अगर ये चार में से एक जन थोड़ा ढीला है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये सक्सेस नहीं जाएगा। या सक्सेस न जाने का ये एक वजह हो सकती है। लेट मी पुट इट दैट वे। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो चारों को अलाइन करो, एक साथ करो। और अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, मन एक्सेप्ट नहीं करता है, बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रेयर करते समय मेरा ध्यान कहीं बाहर जाता है, तो चित्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कर रहे बिकॉज करने का है, कर रहे बिकॉज अंकल ने बोला है, कर रहे आप तो उतरों ने बोला है, कर रहा है मेरे को फ्राइडे क्या जवाब देने का। मे बी यू डोंट एग्री, मे बी आपका मन को पसंद नहीं है, मे बी आपके अहंकार को पसंद नहीं है, ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, मेरे को तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, मेरी मर्जी ही नहीं है, मेरे को अपनी जिंदगी से जीना है। हो सकता है अहंकार रिवोल्ट बढ़वा करता है, उसको समझाना पड़ेगा, बुद्धि से समझाना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा क्या फायदा है। समझाना है, उसको फायदा दिखाना है, और ये सब फायदा दिखाओगे, उसको समझाओगे, तो सब चारों एक हो जाएगी। और जब चार एक हो जाएगा तो आपको प्रेयर सक्सेस हो जाएगा। सो हिताक्षिबा, दिस इज, ये आपका जवाब है, ठीक है। देखना कि चारों एक साथ हो जाए तो 100% आपका सक्सेस हो जाएगा। ओके, जय सच्चिदानंद। ये एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि एक दूसरा हिता दीदी का सुने। हिता दीदी, आपको तो बहुत प्रॉब्लम था उठने में, झगड़े करते थे मम्मी के साथ, क्या हो गया आपको? हिता दीदी, हाँ, सुनाई दिया? जय हाँ, आप तो सच्चिदानंद। बहुत जगह गए, अभी टाइम से उठ जाते, क्या आपने चेंज किया? हाँ, मैं दादा से प्रार्थना करती थी, लेकिन इसलिए उठ जाती थी। पहले तो मम्मी मुझे जगाने आए तो मैं मम्मी पे सुबह सुबह बेड में होती थी, तभी से गुस्सा करने लगती थी। अभी और अच्छा हो अब गया? मैंने निश्चय कर लिया है कि जल्दी उठना है, मतलब उठना है। तो अभी झगड़ा भी, मम्मी से झगड़ा भी खत्म हो गया? हाँ। ओके, वेरी गुड। ओके, देवम चला गया तो ओके। प्रहार, आपका क्वेश्चन है ना? प्रहार, जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि
मुझे निश्चय पता है मतलब प्रॉमिस, पर दृढ़ निश्चय मतलब क्या? दृढ़ यानी स्ट्रॉन्ग, मजबूत। मजबूत निश्चय, निश्चय ऐसा कि वो हिले नहीं। मतलब और एकदम स्ट्रांगली निश्चय करता हूँ, मतलब ये होना ही चाहिए वैसा। हाँ, स्ट्रॉन्ग निश्चय। हाँ, दृढ़ यानी स्ट्रॉन्ग। ओके ओके। ओके देवम। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं पढ़ने से पहले प्रार्थना भूल जाता हूँ करने का, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे याद रहे? हाँ, पढ़ने से पहले प्रार्थना नहीं करते हो तो प्रार्थना करने का याद कब आता है? आधा पढ़ लिया होता है उसके बाद याद आता है। हाँ, तो आधा पढ़ने के बाद आता है ना, तो दादा को माफी मांगने का और बाबा बोलने का कि वहां पे प्रेयर करने की, और दादा माफी मांग के बोलना कि दादा अभी मुझे पढ़ने से पहले याद करने की शक्ति देना। हाँ। ऐसा 2 बार करने का। और तीसरी बार अपने आप को थप्पड़ मारने का। हाँ। और फिर भी नहीं हो तो चौथी बार खाना नहीं खाने का। हाँ। तो अब याद आ जाएगा। हाँ ठीक है। या तो मम्मी को बोलने का कि मैं आज प्रेयर भूल गया, थप्पड़ मारो। हाँ। खुद तो नहीं मारोगे? नहीं, पनिश करेंगे खुद को अगर प्रेयर नहीं की तो। बस फिर फिर आ जाएगा, इसके आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ। जय सच्चिदानंद। ओके। और मम्मी को बोला, भूल जाता तो मम्मी को बोला खाना मत दो हमको। हाँ। वो बोलना चाहिए ना मम्मी को, इतना शरीफ है क्या? मैं आज प्रेयर नहीं की, मम्मी खाना नहीं खाना है का है? भूल जाता हूँ। मम्मी को बोला खाना नहीं खा रहे, बादाम दो मेरे को, दूसरा कुछ नहीं खाएंगे। ओके। आपसे नहीं बोलूंगा। नेमिल, आपको क्वेश्चन था? मेरा क्या क्वेश्चन है? एक मिनट देवा, भूल तो जाते हो प्रेयर करने का, लेकिन कौन सी प्रेयर पढ़ाई में याद रहे ऐसा करने की प्रेयर भूल जाते हो? नहीं, जो स्टडी की प्रेयर आई है वो करने भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? स्टडी बराबर होती कि नहीं होती है? होती है। बस तो फिर चलें दो। जरूर लगे तो करना, जरूर नहीं लगे तो मत करना। हाँ। जब याद आए तब करना। हाँ ठीक है। ओके देवम। अब हाँ। नेमिल आपका क्वेश्चन था? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें क्यों ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग करना चाहिए? हमें क्यों ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग करना चाहिए? ये क्या है? व्हाट इज दिस क्वेश्चन? ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग क्या है? किस चीज का ऑब्जर्वेशन, किस चीज का लिसनिंग? खुद का ऑब्जर्व करने का, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दूसरे का लिसन करते हैं नहीं करते। हाँ, तो वो तो जिसने आपको बोला है उसको पूछो। वो दीपक दादा ने बोला था, दीपक दादा नहीं है। ओके। ओके। तो फिर कल दीपक दादा जब आए तब उनको पूछना। हाँ, क्योंकि मेरे को उसको बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाऊंगा ठीक से। दीपक दादा से पूछना। या पिताक्षी बात। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मुझे 2 बात कहनी थी। पहला मुझे ये कहना था कि जो पुलिन दादा ने मुझे बताया कि हमें जब पिकनिक में जाना हो तब जल्दी उठ जाते, 3 बजे जाना तो 3 बजे उठ जाते प्रार्थना करने के बाद रात को। तो हम जब सूरत से भावनगर आ रहे थे तो तब हमें 4 बजे को उठना था मुझे, तो तब मैंने दूसरे दिन रात को प्रार्थना की थी और मैं 4 बजे को मम्मी ने उठाया और मैं उठ गई थी। दूसरा मुझे ये कहना था कि देवम ने जो पढ़ाई की प्रार्थना का कहा कि वो भूल जाता है, तो मैं भी पहले पढ़ाई करनी
पढ़ाई की प्रार्थना करना भूल जाती थी, और मैं जब पढ़ाई करने में आधा पढ़ाई मेरा हो जाता था, तो फिर मुझे याद आता था प्रार्थना करने का। लेकिन फिर जब मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए, तो तब से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर रोज और भूल नहीं जाती हूँ, तो मेरे मार्क्स ज्यादा बढ़ गए। नहीं, बराबर है, मैंने वही कहा, जरूर है तो करो। तुमको जरूर लगी मार्क्स कम हो गए इसलिए आपने शुरू किया। इसकी पढ़ाई वैसे भी अच्छी हो रही है तो उसको जरूर नहीं लग रही है। जिस दिन जरूर लगेगी वो करेगा। पानी कब पीते? प्यास लगती है तो ही पिएगा ना, प्यास नहीं तो पानी नहीं पिएगा। करोगे तो अच्छा है, तुमको फायदा होगा। और अगर लगता है कि मेरे को उसकी जरूरत नहीं है तो तुम नहीं करने वाले हो। कोई कितना भी बोलेगा, यू विल नॉट डू इट, क्योंकि आपका दिल नहीं मानेगा। करना है तो जबरदस्ती करोगे, लेकिन दिल नहीं मान रहा है। तो जिस दिन आपका हार्ट मानेगा उस दिन आप करोगे। और वो हार्ट कब मानेगा? जब आपको फायदा लगेगा तब आप करोगे। सबको फायदा लगना चाहिए, दैट्स ऑल। हिताशिबा को लगा कि मेरे मार्क्स कम हो गए तो मुझे करना है, इसलिए शी स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया। जिस दिन आपको लगेगा आप करना। नहीं लगा तो भी अगर करोगे तो और भी फायदा होगा। सो आपको चेक करने का है, आपको और फायदा पढ़ाई में, याद रखने में करना है। जिस दिन आपका डिसीजन आएगा उस दिन आप करोगे। जो मैंने पहले भी बोला था कि जिस दिन, अभी आज क्या है, आपको फायदा नहीं लग रहा है, बुद्धि और अहंकार साथ में नहीं दे रहे, इसलिए आपका वो पढ़ाई में प्रेयर नहीं होती है। जिस दिन आपको लगेगा ये मेरा नुकसान हो रहा है, जिस दिन आप डिसाइड करोगे, यानी आपकी बुद्धि और आपका अहंकार उसके साथ आएगा, उस दिन आपकी प्रेयर करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। हाँ, और मुझे कभी कभी उठने में आलस आती है, और मैं अब जब पढ़ने बैठती हूँ तब पढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। तो मुझे ये पूरा वीक सभी सब्जेक्ट की टेस्ट में मुझे 10 out of 10 ही आए। देखा दिवांग, दिस इज द एडवांटेज, ये इसको फायदा मिला है। सो इसका फायदा है। अगर आपको फायदा चाहिए तो आप करो। ओके, गुड, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। दीपिका जी, आप बोल सकते हैं? Yes, can you hear me? हाँ, यस। पुलिनानंद जी, हाँ, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि दादाजी ने जो सारी लाइफ निरीक्षण किया ना, निरीक्षण से वे सब सीखे। As you see, so you learn. इसीलिए ऑब्जर्वेशन के लिए बताया और लिसनिंग के लिए ऐसा बताया ना, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू लर्न। क्योंकि ये बच्चे लोग डैडी मम्मी को सुनते नहीं है, इसीलिए उनको ये टास्क दिया था। हाँ, तो बच्चे लोग ऑब्जर्व। हाँ, ठीक है, समझ गया ना। हाँ, दीपक दादा ने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग का हेतु क्या है, व्हाट पर्पस क्या है, क्यों करने का, दैट इज अ क्वेश्चन ना। जितना हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उससे हम सीखेंगे। और अच्छी तरह से माँ बाप को सुनेंगे तो भी हमें बहुत लाभ होगा। ये हेतु था उनका। हाँ, ये इसका तो क्वेश्चन था, बल्कि वो चला गया शायद, वो यंग वन नेमिल। हाँ, नेमिल चला गया। हाँ, नेमिल सुन लिया ना। व्हाई, व्हाट इज द पर्पस, क्या हेतु था, व्हाई टू डू। नहीं, नेमिल चला गया। हाँ, ओके, फाइन भाई, सबके लिए कॉमन है, ये सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पिंग चीज है। काफी देखो, ये तो उन्होंने बोला, बट अदरवाइज भी आप ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग कर ही रहे हो। आप अदरवाइज भी ऑब्जर्वेशन लिसनिंग कर रहे हो। आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, लेटेस्ट पिक्चर कौन सा आया है, लेटेस्ट फैशन कौन सी है, लेटेस्ट टॉयज कौन सी है, लेटेस्ट मोबाइल में क्या चल रहा है, यू आर ऑल ऑब्जर्विंग, और फटाफट उसको सुन के आप पकड़ रहे हो। आपको जो पसंद है वो सब पढ़ रहे हैं। अच्छी मिठाई कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, नया हाँ, वो होटल का खाना। हाँ, तो ये सब ऑब्जर्व करते ही हो और उससे आप सीख रहे हो। इवन लिसनिंग भी, कोई अच्छा गाना हो या कोई बर्थडे का ऐसा कुछ हो, कुछ भी, तो फटफट आप सुन रहे हो। सो आपको जो पसंद है वो जो आप सुन ही रहे हो। इनका कहने का मतलब है कि इसके अलावा अच्छी चीज
जो आपके हेल्थ में, आपके स्टडीज में और ये आपके सत्संग के उसमें आपको हेल्प करेगा, उसका भी ऑब्जर्व करके सीखो, उसका भी सुन के सीखो। आप कर ही रहे हो, इनफैक्ट यू आर डूइंग इट। ये सत्संग जो चल रहा है उसके अंदर आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुन रहे हो ना, कि नेमिल ने ये क्या, प्रार ने ये क्या, हिताश्री ने ऐसा क्या, और उससे आप सीख ही रहे हो। तो लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन आपका चल ही रहा है। खाली इसको कहाँ गया वो बच्चा, वो सुन रहा है ना तो कि ये सब somehow disconnected. इज गॉन। तो ये सब आप सुन ही रहे हो, और ये जितना भी आपका ये प्रेयर और पुरुषार्थ है ना, दिस इज ओनली एंड ओनली द रिजल्ट ऑफ ये सुनना। ये एक दूसरे का सुन के आप ये लेवल पे आए हो, एक दूसरे का ऑब्जर्वेशन देख के आप यहाँ पे आए हो, एक दूसरे को प्रोत्साहन मिला है, एक दूसरे को एनकरेजमेंट मिला है, समझ में आया ना। सो दिस वाज द, ये इनका एक आइडिया था ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग का। आई होप वो रिकॉर्डिंग सुन ले। ओके चलो, हाँ जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिन दादा। कल करिश्मा आपका प्रेयर का है और प्रहर आपका स्टडी का। मैं स्टडी। या जय सच्चिदानंद। ओके गीता बहन। सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद पुलिन आनंद जी साहेब। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जी साહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તન કાળ, એટલે એમાં દાદા કે છે કે પરમાણુથી આખું બ્રહ્માંડ ભરેલું છે, એમાં જ્યારે અડધા ભાગના પૂતગલને તું જ્યારે જાણીશ ત્યાર પછી તારું પરાવર્તન થશે અને પછી મોક્ષ માર્ગે જવા પ્રયત્ન કરીશ। એટલે મને આ થોડું સમજાવો ને કે એ આપણા માટે નથી, આપણે નહીં ના, એ દાદાએ બીજા કોઈને કીધું, એ એમને લખી લીધું છે અને આપણા માટે નથી। આપણા માટે તો અત્યારે અર્ધ પૂતગલ બજાવવા દો ને। અત્યારે તમે તમારા ફાઇલ નંબર 1 ને આપણે આપણા જ પૂતગલને જો સારી રીતે ઓળખીએ ને તો કામ થાય એવું છે। હા ખરેખર અત્યારે વધારામાં વધારે ફોકસ પોતાની પ્રકૃતિ કે ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ઓબ્ઝર્વેશન કરવાની જરૂર છે। એક્ઝેક્ટ। અને એમાં જે વસ્તુ આપણી જાગૃતિમાં બાધક હોય ત્યાં આગળ પુરુષાર્થ બહુ જ જરૂરી છે। હા હા। અને એ પુરુષાર્થ કરીને ક્યાં સુધી જવાનું છે તો કે તમે નિરંતર તમે પોતાની ફાઇલ નંબર 1 ને જોયા કરો, નિરંતર તમે છૂટા રહીને એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહી શકો, એ લેવલ સુધી જાગૃતિને લઈ જવાનું છે। ખરેખર ખરેખર ખરો પુરુષાર્થ અહીંયા છે, વાંચવાનું પોતાની પ્રકૃતિને છે, એ બહુ જ ગંભીરતાપૂર્વક ખાસ રાખવા જેવું છે। બીજું બધું આપણે જે બી કરીએ એ આ ધ્યેયને પુષ્ટિ આપે છે કે નહીં એટલું ખાસ જોઈ લેવા જેવું છે। તો બધું ઇન્ફોર્મેશન ભેગી થશે પણ માહિતી બધી ભેગી થશે। હા જી હા બરોબર। જાણીને માહિતી બધી ભેગી થશે પણ જે લક્ષ એટલે કે જે આપણી આત્મજાગૃતિ અને જે આત્મ અનુભવ એ ભાગમાં અભિવૃદ્ધિ નહીં થાય। બરોબર। કારણ કે બુદ્ધિના લેવલ ઉપર ચાલશે બધું, જાગૃતિના લેવલ પર નહીં જાય। બરોબર કરેક્ટ। કારણ કે તમામ વ્યવહાર જ્યારે આટલું બધું હોય, તમામ વ્યવહાર તમે બુદ્ધિના ચશ્મામાંથી પસાર થાય અને બુદ્ધિ હા પાડે પછી જ તમે કરશો। જોઈ લેજો તમારું આજનું વર્તન। તમે કોઈ બી વસ્તુ સવારથી સાંજ જે કાંઈ વ્યવહાર કરતા છો ને બુદ્ધિના અપ્રુવલ સિવાય નહીં થાય। હું આ શાક લઉં, આ રસોઈ બનાવું, આ વાંચું, આ સામાયિક કરું, હમણાં નહીં, જરાક પગ દુખે છે, જરાક કામવાળી આવવાની છે, જરાક આ થશે, પછી એવરીથિંગ બુદ્ધિના ચશ્માથી જશે। વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન હાજર ક્યારેક રાખવામાં બાધક બનશે। ખરેખર સાહેબ ખરેખર થાય છે। એટલે બુદ્ધિને અતિ પુષ્ટિ ના મળે, બુદ્ધિ સાધન જ છે અને જ્ઞાન જાગૃતિ વધે, પોતાની જાગૃતિ પોતાની પ્રકૃતિ ઉપર રહે, એ વસ્તુની વિશેષ કાળજી રાખવા જેવી છે જો અનુભવની કક્ષાએ આગળ વધવું હોય તો। બરોબર છે। માહિતી ભેગી કરવી હોય તો જે ચાલે છે ચાલવા દે।
ના ના ખરી સાહેબ આમાં જે આપણે હવે પુરુષ થયા બરોબર જ્ઞાન લીધા પછી આપણે દાદા ભગવાનનું તો હવે એટલે ફાઇલ નંબર 1 ની જે પણ ક્રિયા થાય છે એને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહીએ એની પ્રકૃતિ આપણે નિહાળીએ કે હવે પ્રકૃતિમાં આપણને ખબર હોવું પડે કે આ ગીતાબેનની આ પ્રકૃતિ સહેજ આવી બી ચાલે છે એમ ખબર હોવું પડે. હવે એ પડે ત્યારે પાછું એને જો જાણ કર્યા કરીએ તો ઓગળી જાય છે સાહેબ. એ જો જાણ એ પ્રકૃતિને આપણે જો જાણ કર્યા કરીએ ગીતાબેન જુએ ને જાણે જુએ ને જાણે તો એનો ઓગળવાનો ભાગ ક્યાં સુધી રહે સાહેબ એ ખબર મને જોઈએ છે સાહેબ. એ જાણ જોઈએ છે થોડીક મને કે અમુક પ્રકૃતિ તો જોઈ જાણીને જ એને એ કરવી છે સાહેબ. એ થોડું બતાવો ને સાહેબજી. જોયું કોને કહેવાય? જોયું કોને કહેવાય? તમે જોયું કોને કહો છો? તમે બુદ્ધિથી જોયાને કહો છો કે પ્રજ્ઞાથી જોયાને કહો છો? પ્રજ્ઞાથી જોવાની છે આપણી પ્રકૃતિને સાહેબ, પ્રજ્ઞાથી. અને પ્રજ્ઞાથી કઈ પ્રકૃતિમાં ખામી કે દોષ દેખાય તો પછી પ્રજ્ઞા શું કરશે? પ્રજ્ઞા એની પર ફોકસ મારે. ફોકસ મારે પછી પ્રજ્ઞા શું કરશે? ભૂલ દેખાય હોય તો પાછા વાળે છે આપણને. પાછા વાળે કે નહીં? હા વાળે. અને ભૂલ થઈ તો પછી પ્રતિક્રમણ કરવાનું કહેશે? પ્રતિક્રમણ કરવાનું કે હાજી સાહેબ બરોબર કરેક્ટ. પ્રજ્ઞાથી જોયું હોય ને તો તમે આ પ્રશ્ન ઉભો જ ના થાય. કારણ કે પ્રજ્ઞા ડાયરેક્ટલી તમને એનું સોલ્યુશન જ બતાવી દે. પાછા વાળવાનો રસ્તો બતાવે. તમે કીધું પ્રતિક્રમણ કરવાનો રસ્તો કીધું કે નહીં તમે? હા તે એ થાય છે. એ જવાબ આવી ગયો તમારો એમાં. ના એ થાય છે પણ આમ હજી સહેજ આમ એ ખબર નથી પડતી. એ થાય છે કરું બધું સાહેબ. આજે તમે કહ્યું કે તમે મને પૂછ્યું એ પ્રમાણે જવાબ આપ્યો પણ એ થાય છે પણ ઘણીવાર ખબર નથી પડતી. એ સાહેબ શું છે મને શું ખબર નથી પડતી? આ પ્રજ્ઞા જાણે છે એની પર ફોકસ મારે છે પછી એમાંથી પ્રતિક્રમણ કરવાનું પાછું વાળવાનું કે છે એ ખબર હોવું પડે છે પણ થોડીક વાર ઘણી વાર પછી બધું ડીમ થઈ જાય છે એમ ખબર પડે નથી પડતું એવું થાય સાહેબ. એટલે જો હું તમે જે કહો છો એ હું સમજ્યું હોઉં તો તમે એમ કહો છો કે મને ખબર તો પડે છે પણ પછી એ થોડી વાર પુરુષાર્થ થાય છે પણ ટકતો નથી. હા બસ આવું થાય છે એટલે મને થાય છે મને થતો જ નથી પુરુષાર્થ એવું મને થયા કરે પછી. હા એ તો કારણ કે આ પ્રકૃતિ કેટલાય અવતારોની છે આજની નથી. એટલે ચીકણી થઈ ગઈ હોય. શું અમુક દોષો ચીકણા હોય. એ ચીકણા હોય એટલે એના પર થોડા વધારે ટાઈમ પુરુષાર્થ માંગે. એટલે એ બિલકુલ ખપતી નથી એવો દ્રઢ નિશ્ચય થાય અને પછી એના પર ઊંધા આંટા વાગે ના હોજો. દોષ શું કામ થાય છે તો ગયા અવતારે આ કરવા જેવું છે એવું અભિપ્રાય બાંધેલો તો અમુક વસ્તુ એવી હોય તો કે એમાં સુખનો આરોપણ કરેલું હોય. ઘર નીટ એન્ડ ક્લીન હોવું જ જોઈએ. વસ્તુ જગ્યા પર રહેવી જ જોઈએ. એમાં સુખનું આરોપણ હોય છે. ખ્યાલ આવો ને? હવે એ અત્યારે નડે છે. હા એ અત્યારે આગળ આવ્યું છે. એટલે અત્યારે એના પર વિવાદ અભિપ્રાય કરવો પડે કે મન વચન કાયની આપના જેવી સહજતા પ્રાપ્ત થાવ. બુદ્ધિનો સહજ થવું એટલે ડખો ના થાય. બુદ્ધિનો ડખો અસહજ કરનારી બુદ્ધિ જ છે. વિપરીત બુદ્ધિ જ અસહજ કરનારી છે. ખરેખર એટલે આ સમજાવવું જોઈએ કે મને સહજ કોણ નથી થવા દેતું તો કે વિપરીત બુદ્ધિ. તો વિપરીત બુદ્ધિનું નહીં સાંભળવાનું, એના ઊંધા આંટા મારવાનો કે જે હો તે ભલે હો, મને સહજતા પ્રાપ્ત થાવ. એટલે એવી રીતે આ તો એક નાનો દાખલો આપ્યો. પ્રકૃતિને ઓળખવી એ ખાવાના ખેલ નથી. આ તો ઉપર છલી ઓળખી છે. દાદા કે ભૂલો પોતાની જે ભાંગી શકે ને, એક ભૂલ ભાંગે તો ભગવાન થાય. એક ભૂલ ભાંગે તો ભગવાન થાય. એ તો કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિ બતાવે ને ત્યારે ખબર પડે. આ તો પોતાના ચશ્માથી પોતે જ માર્ક મૂકવાની વાત છે આખી. એવી બળતરા થાય ત્યારે કોક સાથે અથડાય અને પછી એનો બળતરા થાય, કઈક નુકસાન થાય ત્યારે બળતરા થાય. એટલો જ પ્રકૃતિનો ભાવ ઓળખ્યો છે.
બરોબર છે. એટલે શરૂઆત તો ત્યાંથી જ થાય, શરૂઆત તો ત્યાંથી જ થાય. હા હા અને એમ કરતા કરતા આખી પ્રકૃતિને જોવામાં આવશે તો એની રીતે સાફ થશે. હા 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 તમે ખાલી 9 કલમમાંથી બી કોઈ એક લઈ લો ને તો બી ચાલે. હા ઓકે બરોબર. આ તો તમને એક ચાવી આપું છું, ચાવી તો ઘણી બધીઓ છે. એટલે એ ઓળખાય, અને ઓળખાય પછી જરા કન્ટિન્યુઅસ પુરુષાર્થ માંગે છે. એટલે તમને પરિણામ નથી દેખાતું એવું તમે કહો છો, એ પરિણામ દેખાશે. એ દેખાતું એટલા માટે નથી, એને મહત્વ નથી આપ્યું આપણે. પ્રકૃતિમાંથી પ્રકૃતિ શુદ્ધ કરવી છે એ વાતનું મહત્વ જ નથી આપ્યું છે, પણ લિમિટેડ છે. એ સિવાય બીજા બધી વાતોને બહુ મહત્વ છે. કારણ કે જે ગમતો ભાગ છે ને, પુરુષાર્થ બી આપણે જે ગમે છે ને એ જ કરીએ છીએ. ના ગમતો પુરુષાર્થ બી નથી થતો, એ બી તમે લઈ લો. કોઈને કીર્તન ભક્તિ ગમે તો એ જ કર્યા કરશે, પછી એને કે તું વાંચન કરતો ના, એ નહીં ગમે. કે સામાયિક કરતો એ નહીં ગમે, સામાયિક કરો સામાયિક જ કરશે, એને ભક્તિ નહીં ગમે. એને ગમતું જ કર્યા કરે છે પછી. હા, એટલે કોઈને વાંચવાનું બહુ ગમતું હોય તો એ વાંચ્યા જ કરશે. હું દાદા ભગવાનનું કરું છું ને, હું શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા કરું છું ને, એટલે ખોટું નથી. આ તો તમે કીધું કે મારે બહાર નીકળવું છે એટલે તમને બતાવું છું રસ્તો. કોઈ વસ્તુ ખોટી હોતી જ નથી. બધા પોતપોતાની સમજ પ્રમાણે કરેક્ટ પુરુષાર્થ કરે જ છે. હું કોઈને ઓલું નથી કરવા માંગતો. પણ આ તો જે તમે કહો કે કરું છું પણ દેખાતું નથી કે સમજાતું નથી મને, એ જે દેખાતું નથી કે સમજાતું નથી કે ખ્યાલ નથી આવતો મારો પુરુષાર્થ બરાબર થાય છે કે નથી થતો, એના માટે કહું છું. કરેક્ટ છે સાહેબ. મારા લીધે થર્મોમીટર બહારથી જ મૂકવા પડે. બહારના લોકો સાથે કેવી રીતના વ્યવહાર થાય છે, બહારના લોકોનું ઓબ્જેક્શન છે નહીં, બહારનું ઇન્ટરેક્શન હોય તો. કારણ કે હમણાં તો જરા એ બી લિમિટેડ થઈ ગયું છે. 9 કલમોની રીતે જોઈએ આપણે. મારું અંતસ્કરણ મારા તાબામાં છે કે હું અંતસ્કરણના તાબામાં છું, મનના તાબામાં, બુદ્ધિના તાબામાં? બરોબર છે. આજ્ઞા કેટલી રહે છે? ગીતાબેન ને જોવું જાણવું એ કઈ ખાવાના ખેલ નથી. ખરેખર સાહેબ, ખરેખર. એ તો બધું સારું ચાલે છે ને એટલા પૂરતું જ. હા, એટલે બધું સારું હોય ને ત્યારે આમ જો જાણ થયા કરે, પણ જયારે કપરા સંજોગ આવે ને ત્યારે એની બરોબરની કસોટી થાય. તો હું એ જ કહું છું, એ પ્રજ્ઞાનું જોયેલું તો બહુ જુદી વસ્તુ છે. બસ બરોબર છે. આ તો તમે સમજી ગયા ને? સમજી ગઈ. બસ તો ભાઈ જવા દો. તમે સમજી ગયા તો બહુ થઈ ગયું. અરે ના સમજી ગઈ એ નહીં, એ રીતે. એટલે હું ક્યાં ભૂલતાપ ખાઉં છું એ મારો પોઈન્ટ પકડાઈ ગયો સાહેબ. આપની વાતથી મને પોઈન્ટ મારો પકડાઈ ગયો. કેમકે આ ભૂલતાપ ખાઈ જાઉં છું. જો બહુ સારું કહેવાય, પકડાઈ ગયું તો ઇટ્સ વેરી ગુડ. તો મારે કઈ વધારે આગળ કહેવાનું નથી, પણ હું ઇન જનરલ બધા મહાત્માઓ છે તો એક જનરલ વાત કરું છું કે આપણે ગમે ત્યારે અટકેલા હોય ને મોક્ષ માર્ગમાં, આપણા પુરુષાર્થના માર્ગમાં કે જાગૃતિના માર્ગમાં, અને આપણને રસ્તો ના મળતો હોય કે આમાંથી હું શું કરું, તો દાદા ભગવાન પાસે બેસી જવું, દાદા ભગવાનને યાદ કરવા. અને અડધો કલાક, પોણો કલાક જેવો આપણે સમય મળે એવી રીતના, પ્રિફરેબલી પોણો કલાક 50 મિનિટ આપણે થાય તો સારું, પણ પછી જેવું ટાઈમ મળ્યો એની પાછળ દાદાને વિશેષ પ્રાર્થના કરવી, દાદા હવે આમાંથી રસ્તો બતાવો. આ છે પણ આમાંથી રસ્તો મળતો નથી. મારી એક કાં તો મને ભૂલ જ નથી દેખાતી. ઘણી વાર મને ખબર જ ના પડે, મારે ગુસ્સો નથી કરવો પણ થાય છે, પણ હું કંટ્રોલ કરું તોય નથી થતું. શું કામ નથી થતું? મને રસ્તો બતાવો. બરોબર છે. એવું તમે ખાઈ કપૂચુને રોજ પ્રાર્થના કરશો ને તો મારી ગેરંટી છે કે તમને એનો રસ્તો, એનો જવાબ મળી જ જશે, એનો રસ્તો મળી જશે. બરોબર છે. ક્યાંથી આવશે? તો ગમે ત્યાંથી આવશે. પછી કાં તો આવી રીતના ઓનલાઈન સત્સંગમાંથી આવે, કાં તો કંઈક તમે કઈ રીતનું પદ સાંભળતો તેમાંથી આવે, કંઈક વાંચતા હો તો એમાંથી આવે, અને કાં તો અંદરથી પણ આવે. અથવા કોઈક મહાત્માનો વાતમાં સાથે વાત કરતા કરતા એને બે વાતમાંથી વાત નીકળી જાય. મળી જાય. પણ એ ક્યારે બને? જ્યારે તમારો એક ધારો આમ દાદાને ફોન લાગેલો હોય. સાચી વાત છે કે દાદા આ બતાવો, તમારા આંદામાં પુરુષાર્થ કરવો છે, એમાં બતાવો. એક ધારો લાગ્યો હોય ને તો જવાબ આવશે અને આવશે જ. નથી આવતો ત્યાં સુધી રાખો, વિધિન 1 week to 10 days આવે જ.
ના બસ આની પાછળ જ હવે હું પુરુષાર્થ માંડું સાહેબ, અને 10 દિવસમાં આપને જરૂર નહીં, આ તો એક જનરલ ચાવી આપી કે રિઝલ્ટ આપીશ કે મને કેટલું દેખાયું આ બધું, કે મને શું દેખાતું નતું એ દેખાયું, એ તમને જરૂર મારું રિઝલ્ટ કહીશ તમને સાહેબ. તમે એક્સપિરિયન્સ માટે આવજો ગીતાબેન 10 દિવસ પછી. તમને જરૂર દેખાશે, કારણ કે તમારી સિન્સિયરિટી ઘણી છે, તમારી ઘણી સિન્સિયરિટી છે, તમે એની પાછળ લાગેલા છો અને ઘણું એવું પુરુષાર્થ બી છે તમારો, એટલે એની તમારી સિન્સિયરિટી તો છે 100% છે. ખાલી એમાં દાદાને કહેવાનું, દાદા હવે મને આગળ વધવા માટે શું કરવું એ બતાવો. ખરેખર તો એનો જવાબ તમને મળી જશે. જાઓ. ચોક્કસ સાહેબ, જરૂર. દાદા તો બે હાથે આપવા બેઠા છે, કોઈ માગે તો ને. ના હવે તો લઈ જ લેવું છે સાહેબ. ઓકે ફાઇન. બહુ સુંદર. ગીતાબેન આવતા શુક્રવારે એક્સપિરિયન્સ કેવા આવજો. ઓકે જરૂર સાહેબ, જરૂર. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન મુકુલભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. પુલિનભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે અક્રમ વિજ્ઞાન જાન્યુઆરી 2020 પાના નંબર 34 ને દિવ્ય દેશના છે, અને ડાબી બાજુથી બીજું વાક્ય. હેમાબેન દીપકાંજી નથી એટલે તમારે ધીમે રહીને બોલવું પડશે. એના પહેલા મારે એક પ્રશ્ન છે. તમે આ છોકરાઓ સાથે વાત કરતા હતા પુલિનાનંદ. હા સાંભળું છું, બોલો. હા, તે એમાં આપે સમજાવ્યું, છોકરાઓને સમજાવું છું કે વિધિ કરવાની પહેલા, વિધિ કરવાની, પરીક્ષા આપતા પહેલા વિધિ કરવાની. અમારે તો બધી પરીક્ષાઓ પતી ગઈ છે હવે, એટલે અમારે દાદાની વિધિ તો હોતી નથી, કારણ કે ઘણા બધા વર્ષો થઈ ગયા. પણ એક દિવસ મને યાદ છે ત્યાંથી અમીન સાહેબ કનુ દાદા બેઠા હતા, ત્યારે એવું કહેતા હતા કે ખરેખર દાદા ભગવાનનું પૂજન થવું જોઈએ, કોઈ પણ વાત કરતા પહેલા પૂજન થવું જોઈએ. એટલે એ વાત એને સૂટ થાય ખરી? પણ હવે એ કયા રેફરન્સમાં વાત કરી છે પૂજનની? એટલે હું એ વખતે એવું સમજી હતી કે કોઈ પણ વખત દાદાના સત્સંગમાં બેસીએ કે આપણે સત્સંગ સાંભળવા જતા હોય એ પહેલા વિધિપૂર્વક તમે બેસો તો તમને સત્સંગ ઉતરે, તમારો એન્ટીના બરોબર રહે, ફાંફા ના મારીએ, ફલાણું ના થાય, ઢીકણું ના, ચંચળતા ન ઉત્પન્ન થાય, બધું થાય, એ ન થાય. એ વાત બરોબર છે ને. હવે એ બધા પ્રયોગો ખબર પડી ગઈ છે કે હવે ઉંમર પણ થવા આવી, એના લીધે થઈને આટલા વર્ષો થયા, આપણામાં ફેરફાર જોઈએ, મારા સગાઓ ફેરફાર જોઈએ બધું. પણ મને તમે આપણે સમજાવતા હતા છોકરાઓને, હવે એ નાનપણ તો અમારે આવવાનું નથી. નહીં, સાંભળો, છોકરાઓને તો ભલે એ લોકોને અત્યારે એ લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આ 2-3 પ્રાર્થનાઓ મૂકી છે કે જે બધું સજેશન કર્યું છે, એટલે એ લોકોના માટે બરાબર છે. પણ આપણા માટે બી પ્રાર્થના તો બહુ એક હેલ્પિંગ વસ્તુ છે. તમે દાદા ભગવાનને ઓબ્ઝર્વ કર્યા બી હશે. બેઝિકલી સાંભળો, અને દાદા યુ શુડ ડુ ધેટ. દાદા ખાલી અંદરની રૂમમાં, બહારની રૂમમાં સત્સંગ માટે આવવાનું હોય, બહારના હોલમાં તો દાદા વિધિ કરીને નીકળતા હતા. દાદા એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ પગલા માટે કે બીજા માટે જવાનું હોય તો વિધિ કરીને નીકળતા હતા. જમતા પહેલા વિધિ કરતા હતા. There was always a વિધિ which is called a પ્રાર્થના in a way. હવે હા, એની પાછળનું એક સાયન્સ સમજવા જેવું છે કે આમ અધરવાઇઝ ઓન એન એવરેજ આપણે ઉપયોગમાં રહેવાનું છે, શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહેવાનું છે. ફાઇલ નંબર બરાબર. હવે જ્યારે તમારે બહાર કોઈ બીજો વ્યવહાર આવે છે, જેમ કે દાદા ભગવાનના કેસમાં એમને સત્સંગમાં જવાનું છે, કે મંદિરે દર્શન કરવા જવું, કોઈ મહાત્માને ત્યાં જવાનું છે, વોટ એવર, એટલે એક બીજી એક્ટિવિટી થાય છે. જે એક્ટિવિટી શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક થાય અથવા જે બી XYZ હોય, એટલે એ વિનંતી મૂકવાની છે. એટલે આખી ઉપયોગની ગોઠવણી છે ત્યાં આખી, કે આ કાર્ય નિર્વિઘ્ને થાય, અથવા સામાનું કલ્યાણનું હેતુ હોય તો એ રીતે થાય, શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક થાય, વોટ એવર, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સિચ્યુએશન. એટલે એ એક પ્રકારની ગોઠવણી છે જેથી કરીને શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહી અને બહારનો વ્યવહાર ફાઇલ નંબર 1 કરે. નહીં તો મારે ખાવા જવાનું છે, મારે અહીંયા જવાનું, એટલે આખું તન્માયકાય પરિણામ આવી ગયું.
બરાબર છે, બરાબર છે. એટલે the whole concept is the same activity which is એક બહાર એક ક્રિયા છે, તો એ ઉપયોગપૂર્વક થાય, તમે શુદ્ધ ઉપયોગ મારો અને સામાન્ય જે કાર્ય કરવા જાવ છો એ કાર્ય પ્રોપરલી થાય, એ હેતુથી પ્રાર્થના હોય છે. એટલે એ છોકરાઓને તો ભલે અત્યારે એ લોકોનો રોલ આટલો છે, પણ આપણા માટે આ એક વસ્તુ અત્યંત હેલ્પિંગ છે લાઈફ લોંગ. દાદા ભગવાને બી છેલ્લા શ્વાસ સુધી વિધિ કર્યા વગર કોઈ કાર્ય નતું કર્યું. આપણે એટલે આપણા માટે નાનું નાનું છે, નાનું એટલે કેવું કે જમતા પહેલા આપણે વિધિ કરીએ, ઉપયોગપૂર્વક ખવાય, છે. પછી આપણે ઘરની બહાર જયારે બી નીકળતો હોય, કોઈ બી કામથી, વ્યવહારથી શોપિંગ કરવા ગયા, કઈ બીજું કામ કરવા ગયા, તો એ ઉપયોગપૂર્વક થાય, આ ફાઇલનો શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક નિકાલ થાય, એ પ્રાર્થના કરી જાઓ તો ઉપયોગની ગોઠવણી છે કે તમે શુદ્ધ ઉપયોગ રાખશો અને સંભાવે નિકાલને કટકટ નહીં આને. અને થિંગ્સ, એ જે કામ છે એ કામ બહુ શોર્ટમાં અને સરળતાપૂર્વક સરળ રીતે પતી જાય. હા, એટલે ઉપયોગની ગોઠવણી તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે આ જે છે, ભલે પ્રેયર એ સાદી ભાષામાં મૂક્યું, પણ ઇટ્સ બેઝિકલી ધ કોર પ્રિન્સિપલ ઇઝ ઉપયોગની ગોઠવણી. અચ્છા, હવે કાલે અમારે અહીંયા ન્યુજર્સની અંદર 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ છે, વાસુદેવે ગોઠવી છે. ઘણા બધા મહાત્માઓ, લગભગ 125 મહાત્મા ભેગા થશે. એટલે પહેલા તો ઘરમાં રાખી હતી બેઝમેન્ટની અંદર, હવે એ લોકોએ હોલ રાખ્યો છે. હોલમાં એ લોકોએ એરેન્જમેન્ટ કરી છે 4-4 ફૂટના અંતરે ખુરશી મૂકવાની, બધા છૂટથી બેસી શકે. પછી ખાવાનું બહારથી કોઈ લાવવાનું નહીં, એ લોકો જ પ્રોવાઈડ કરશે ખાવાનું, એટલે બહારથી કોઈ વસ્તુ ના આવે, બધાને પ્રિકોશન માટે થઈને અહીંયા એવું એરેન્જ કર્યું. પણ એ વખતે મને આજથી એવું થાય છે કે હેમાબેન ઓબ્ઝર્વેશન 24 કલાક રહે ને કોઈની પ્રકૃતિ ના દેખાય, કોઈ કશું ના દેખાય, એ વિધિ કર્યા બરાબર હોય. આખો દિવસ મને આજે સવારથી ઉઠી ત્યારથી મને એવું થયા કરતું હતું કે કાલે જવાની બેગ ગોઠવી, એમાં કાલે 2-3 ફોન એમના આવી ગયા કે હેમાબેન તમે કપડા લઈને આવજો, અહીંયા રહેજો, તમારે 24 કલાક રહેવાનું છે. એટલે જાણે ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગયું. પણ મને પોતાને એવું થતું હતું કે પછી કે તમારા એક્સપિરિયન્સ તમે લખી લાવજો. હું લખતા તો આવડતું નથી, રાખ્યું હશે મારા માટે બોલવાનું, કારણ કે હું જૂનો મહાત્મા છું ન્યુજર્સીમાં. પહેલા એનો કઈ ભાઈ છે કે મને લાગે આવ્યો છે, એ બધું લખવાનું છે. પછી કાલ રાતે મને કહે છે કે હેમાબેન તમે થોડું લખજો. મેં કીધું મને લખતા નથી આવડતું, તમે જયારે બોલવાનું કહેશો ત્યારે હું બોલીશ. દાદા માટે તમારે કશું બોલવાનું મારામાંથી નીકળશે નહીં. હજુ મને પૂરેપૂરો અનુભવ થયો નથી, એટલે હું દાદા માટે નહીં બોલી શકું. મને શું વર્તતું હતું એ વખતની હું મારી દશાની તમને વાત કરીશ, બાકી બીજી કોઈ વાત નહીં કરું. તે 2 જ પ્રસંગ તમને કહીશ કોઈ પણ જાતના. પછી એ બધું મગજમાં ચાલ્યા કર્યું. પછી આ ઓબ્ઝર્વેશન મને રહેવાનું કે 24 કલાક હું રહું સત્સંગમાં જવાની, અને તીવ્રતા એટલી છે 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ અમારે ત્યાં કેટલા વખતે ગોઠવાય છે. જે કોવિડ આવ્યા પછી આટલો ગોઠવાય છે, આટલા દૂર દૂરથી મહાત્મા આવવાના છે. તો મેં કીધું એ પ્રાર્થના જ કહેવાય. એ તમારો નિશ્ચય છે. એ તમારા આટલા બધા વર્ષોના અનુભવના તારણને અર્થે નીકળ્યું કે જાય છે તો ખરા બધા સત્સંગોમાં, પણ તું પ્રોફિટ અને લોસ બેઉ કરે છે. એટલે હવે તમે નક્કી કર્યું છે કે હવે મારે રિલેટિવમાં કોઈ પ્રોફિટ નથી કરવો, નિશ્ચયમાં જ પ્રોફિટ કરવો છે. એટલે આટલું ડોન્ટ્સ અને આટલું ડૂઝ એમ આવી ગયું. કોઈની પ્રકૃતિ જોઈશ નહીં, ઉપયોગમાં રહેજે, એ તમારું તારણ નીકળ્યું. એટલે તમારું એ નક્કીપણું થયું કે આટલું આપણે રીતે કરવું છે. પ્રાર્થના તો તમે જશો અથવા તમે કરશો ત્યારે થશે. એ સ્ટ્રક્ચર ફોર્મેટમાં દાદાને ખાલી કહી દેવાનું કે દાદા હવે આ જાઉં છું, તો જે તમે 2-3 વસ્તુ બોલી ગઈ ને કે કોઈની પ્રકૃતિ ના દેખાય, ઉપયોગમાં રહેવાય, ઓર વોટેવર, એ તમે આમ હાર્ટીલી આમ દાદાને યાદ કરીને મૂકશો. એટલે એ તમારી પ્રાર્થના અને આ તમારો અંદરથી આવેલો પ્રેરણા કે ભાઈ હવે કમાણી આ રીતે કરજે, હવે તું જાય છે પણ ડુ ઇટ ધીસ ટાઈમ. એટલે એમાં વધારે પ્રોપર થશે અને લાભદાયી થશે. એટલે લોપટ ચોપટમાં ટાઈમ ના જતો રહે એમ. હા, એ તમે આજે આટલા વર્ષો પછી ડિસ્કવર કર્યું કે હેમાબેન જાય છે તો ખરા બધે, આટલો મને આનંદે આવે છે, લોકોને ગમે છે, પણ એમાં ખરેખર પ્રગતિ છે કે નહીં. અને આટલા વખત પછી તમે સાર કાઢ્યો કે રિયલી પ્રગતિ લિમિટેડ છે. એટલે આ રીતે કરજો તો વધારે પ્રગતિ થશે. લોપટ ચોપટમાં ના જઈશ તો તારી પ્રગતિ વધારે થશે. દેટ ઇઝ એ જ આજે હમણાં વાત કરી ને પ્રકૃતિને ઓળખવાની વાત છે. તમને પ્રકૃતિનો એક ખૂણો દેખાયો કે આ જરૂર કરતા વધારે લોપટ ચોપડ ચાલે છે, એટલે લિમિટ કરી નાખજો. પોતાની પ્રકૃતિ ઓળખાવી ખાવાના ખેલ નથી. આટલા વર્ષે ઓળખાણ પડી. કારણ કે હમણાં દાદાનું
વાંચતી હતી અક્રમ વિજ્ઞાન, એમાં હતું કે ચંચળ પ્રકૃતિને ખૂબ વાર લાગે. હવે દાદા ભગવાન જયારે 82 માં અહીંયા આવ્યા હતા અને જયારે પાછા જતા હતા ત્યારે મને નીકળતી વખતે મને દાદાએ કીધું હતું કે ચંચળતાના એમાં તું સામાયિક કરજે. હવે એ વખતે સામાયિક શું કરવા, કેવી રીતે કરવા, કશું ખબર નહીં પડે. એક દાદાના પ્રેમ જ હતો આપણને. અને પછી એરપોર્ટ પર મને દાદા કહેતા હતા, પાછી પાસે બોલાવીને મને કહે છે સત્સંગ રાખીશ? હા દાદા રાખીશ. પછી સામાયિક તું કરીશ? હા દાદા કરીશ. અને તું સામાયિક શીખી જાય. એટલે કેવી રીતે કરવાનું? પણ 1 વર્ષ સુધી ચંચળતાના સામાયિક થયા નહીં. એટલે બાટલી લઈને બેસો પણ એક જગ્યાએ 1 સેકન્ડ પણ ના બેસાય એવી સ્થિતિ હતી. એટલે એ મારી શરીરની સ્થિતિ નહીં, કાયાની, પણ મનની સ્થિતિ એવી હતી. હવે હું જાણું છું, મારા મનને ઓળખ્યું છે કે મન જ નથી બેસી શકતું, એમાંથી બુદ્ધિ નથી બેસી શકતી. એટલે આપણને એટલું બધું મન વિખરાઈ ગયેલું લાગે છે, દેખાય મને કે ચારે બાજુ વિખરાઈ ગયેલું લાગે છે. એટલે એ પોતાના મન વચન કાયાને જો ઓબ્ઝર્વ કર્યા અને મારા મશીનમાં મેં આખું આઉટપુટ અંદર મૂક્યું છે. ત્યાંથી મને એવું દેખાયા કરે કે આ મશીનનો જ વાંક છે અને મશીનમાં જ આ બધી કાર્ય કરતી છે. એટલે મગજ આ બધું બુદ્ધિથી થાય છે. એટલે એ બધા વિચારો આયા કરતા હતા. એટલે ચંચળતા ખૂબ નુકસાન કરે છે. મને હવે ફાયદો થઈ ગયો એમ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે કે પૂછું તમને છુપા જ્ઞાન એક જ કહી દઉં, જસ્ટ 1 સેકન્ડ. આ છે ને એનો તમે બહુ શોર્ટમાં તમને આન્સર આપ્યો, એનો ઉપાય બતાવું ચંચળતા સામે. મને આપના જેવી સ્થિરતા પ્રાપ્ત હો, એ દાદા ભગવાન મને આપના જેવી સ્થિરતા પ્રાપ્ત હો. એ તમે રોજ 10 મિનિટ 15 મિનિટ વોટ એવર યુ કેન સ્પેન્ડ ડેઈલી બેસિસ પર કરો, જો તમારામાં આવી જશે આ ગુણ. ઓકે ઓકે. દાદાએ તમને કીધું ચંચળતાની સામાયિક કરજે, એટલે ચંચળતાને જોઈશ તો તને લાગશે આ નુકસાન કરતા છે, પણ એ હવે ખબર પડી નુકસાન કરતા છે, એટલે એનો ઉપાય હવે આ કરજો, એ ભાગ ઓછો થઈ જાય. ચોક્કસ કરીશ. હવે આ પેલું બીજું વાક્ય છે ડાબી બાજુથી, છુપામાં જ્ઞાન ના હોય, જ્ઞાની તો સંસારમાં ફર્યા કરે, જ્ઞાનીથી છુપામાં રહી શકાય જ નહીં. આ દિવ્ય દેશનામાં વાક્ય છે. આક્રમ વિજ્ઞાન છે, એનું વાક્ય છે. અને બીજું વાક્ય છે પાના નંબર 33 જમણી બાજુ છેલ્લેથી ઉપર, જીવતા આવડ્યું કોને કહેવાય? પોતાની પાસે આવ્યું હોય તે ભેલાડે, અને એનું નામ જીવતા આવડ્યું કહેવાય. ગાણપણથી નહીં પણ ડાપણથી ભેલાડે. અને જરા ડિટેલમાં જરા સમજાવો ને. હા, તો આપણે આ પેલું આ સેકન્ડમાં લઈએ પહેલા કે જીવતા કોને આવડે કે જે ભેલાડે. ભેલાડે એટલે એ દાદા ભગવાનનો બહુ મોટો પ્રિન્સિપલ, જે એમને પોતે એવી રીતે જીવી ગયા કે રિલેટિવમાં જે પ્રાપ્ત થતું એમની પાસે, જેવી થોડા પૈસા હતા કે વસ્તુ હતું, એ પારકા માટે જ વાપર્યું છે. પોતા માટે તો બહુ જ મિનિમમ વાપર્યું છે, કપડામાં કે ઓલામાં. બાકી બધું મહાત્માઓને જાત્રા કરાવી, આ કરાવ્યું, અને સારા કામ કે પારકા માટે જ વાપરેલું છે. એટલે રિયલી જીવતા કોને આવ્યું કહેવાય છે, વ્યવહારની વાત છે આખી આ, કે જે એની પાસે હોય, પછી પૈસા હોય, આવડત હોય, સમય હોય, શક્તિ હોય, એ પારકા માટે વપરાય, એ યથા યોગ્ય મનુષ્ય તરીકે જીવન કહેવાય. આમ બી દાદાએ કીધું છે, અધરવાઇઝ બી કીધું છે કે મનુષ્ય જીવનનો હેતુ શું છે. તો કે હિન્દુસ્તાનમાં જન્મેલો હોય તો પોતાનું સ્વરૂપ પોતે કોણ છે જાણવું, પરેન હોય તો પરોપકારમાં વાપરવું, પર ઉપકારમાં જીવન જાય, પરોપકારમાં જીવન જાય. એટલે આમાં દાદા કે છે કે ખરેખર તને જીવતા ક્યારે આવ્યું કે તારું બધું બીજા માટે વપરાશે, તું એ ખરેખર જીવતા આવડું કહેવાય. નહીતર તું સ્વાર્થી થઈશ અને એ રિલેટિવનો બધો ભાગ ભેગો કરીશ, એટલે નરિયો રાગદ્વેષ વાળો રહેશે, અને રાગદ્વેષ વાળો રહેશે એટલે પાછું તને પકડી રાખશે, સંસારમાં જ લાવશે. એટલે યથાર્થ જીવન ભેલાડી દે એટલે આપી દે, પણ ભેલાડી દે એટલે સમજીને આપે. ઓલું માઇન્ડલેસ એમને બેફામપણે અહીંયા પૈસા આપ્યા, અહીંયા આ કર્યું તે કર્યું, એવી રીતે નહીં. સમજીને કે બસ આ પારકા માટે વપરાય, એનો સદુપયોગ થાય, એટલે વ્યવહાર વિવેક કરી અને પછી પારકા માટે વાપરવું. એટલે રિલેટિવનો ભાગ છે. રિલેટિવનો ભાગ પરોપકારમાં જેટલું વપરાય એમાં 2 વસ્તુ થાય છે. એક તો બીજાને લાભ થાય, પણ મોટા મોટું પોતાનો લોભ તૂટે છે. એ ડાયરેક્ટ ઘા પોતાના લોભ કસાઈને નાખે છે અને એ વસ્તુ છૂટે. લોભ
ખાલી એને કાળજી એટલી રાખવી પડે, જે કીધું ને સમજીને કરજે, કે એ કરવામાં માન કશાય પ્રજ્વલિત ના થઈ જાય. કારણ કે જયારે તમે એને આપો ને ત્યારે તમારી વાહવા તો થાય જ, તમને ઓલું મળે જ, માન તો મળવાનું જ. એ માનમાં તણાઈ ના જાય એ ખાસ કાળજી રાખવાની છે. એટલે જે કીધું ને કે સમજીને કરવાનું છે, કે આ હું કરું છું બીજા માટે નહીં, એક કુદરતી બક્ષિસ છે, કુદરતી પુણ્યના યોગથી પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુઓ હું પારકા માટે આપું છું, જેથી કરીને મારી એક મોક્ષ માર્ગમાં હેલ્પિંગ છે, વ્યવહારમાં ઠંડક રહે, અને ઠંડકથી પછી વધારે આત્મપક્ષે પુરુષાર્થ થાય, અને લઘુ ભાવમાં રહીને માન અને અહંકાર ને પુષ્ટિ ના મળે એ રીતે જાગૃતિ પૂર્વક કરવાની વસ્તુ છે. અચ્છા, તો દાદાનો એક દાખલો હતો, મને ખબર છે, હું દાદા સાથે ગયેલી હોસ્પિટલ ની અંદર, એમના કોઈક સગા બીમાર હતા, તો રસિકભાઈને કીધું થોડા પૈસા લઈ લેજો કે છે, એટલે એમણે પૈસા લીધા હશે. પછી આગળ કોઈક મોટા શેઠ હતા, કોઈ રાવજીભાઈ શેઠ, ખબર નહીં એમના કોઈ સગા, તો એ પેશન્ટ હતા, તો એને પૈસા આપ્યા, પેલાને કઈ બીમારીના પૈસા હશે તે આપ્યા. તો પછી દાદા પાછું વળીને રસિકભાઈને કહે છે કે રસિકભાઈ હવે પૈસા આપણે મૂકી દેજો કે છે. એ ડાપણ કર્યું કહેવાય? એટલે હવે દાદાએ જોઈ લીધું હશે કે પેશન્ટને પૈસા મળી ગયા છે, એટલે કદાચ પછી દાદા તો છે ને એ આપવાની બાબતમાં થોડી જાગૃતિ હતી એમની, કે આ કાળમાં કોઈને મદદ બી કરવી હોય તો એવી રીતે કરજો કે એક્ઝેક્ટ અને પોઈન્ટેડ એને મદદ થાય. પછી એના એક્ઝામ્પલ આપતા કે નહીં ઓલું કે તું આજે ભજીયા બી કોકને ખવડાવે તો તોડીને આપજે, નહીં તો એ ભજીયા વેચી આવશે ને પાછા પૈસા લઈ આવશે, ભિખારી કે ગરીબ માણસ હોય ને. એટલે મિસયુઝ ના થાય. ઓલો બ્લેન્કેટ નો દાખલો છે ને કે એક શેઠ દયા આવી તો બધા બ્લેન્કેટ ઓઢાડ્યા, તે લોકો બીજા દિવસે વેચી માર્યા. અને થર્ડ એક્ઝામ્પલ કે દાદા કે જો તું ગરીબ ને એટલે સોરી કોઈ દુખી હોય, જેને આર્થિક પરિસ્થિતિ થોડી નબળી હોય અને માંદો હોય અને એને દવાની જરૂર હોય, તો પૈસા આપવા કરતા દવા જ આપશે. એટલે ધ પોઈન્ટ વોઝ કે તમારું પિન પોઈન્ટેડ યુટિલિટી થાય લક્ષ્મીની, જેથી કરીને એનો મિસયુઝ ના થાય, સામેવાળો એનો યુઝ ટુ ના થાય. ઘણી વાર તમે કોઈકને મદદ કરો ને પછી એને ટેવ પડી જાય, ભાઈ મને મદદ કરશે જ, કાંઈ જરા હું દુઃખ બતાવીશ મારું વ્યવહારમાં, મને આ મુશ્કેલી છે તો ફાટ કરીને પૈસા આપશે, તો હી બીકમ્સ લેઝી. એટલે ઘણા બધા એંગલથી કળિયુગમાં બી આપણે કોઈને સહાયતા કરવી હોય તો કઈ રીતે કરવી, જેથી કરીને એનો દુઃખ એક્ઝેક્ટલી દૂર થાય અને આપણી પૈસા કે વસ્તુ હોય એનો યથાર્થ સદુપયોગ થાય, દુરુપયોગનો નિમિત્ત ના બને. એટલે એને એ જે દાદાનો જે પ્રસંગ બન્યો કે આને પૈસા આવી ગયા છે, હવે પૈસા નહીં આપો, કારણ કે હવે પછી પૈસા એ પર્ટિક્યુલર બીમારી માટે વપરાય એની ગેરંટી નહીં. હા, એટલે તો એ વખતે મારું ઓબ્ઝર્વેશન તો હતું જ નહીં કશું, આ ડોબા જેવી હતી, પણ એ વખતે હવે મને બધું ખ્યાલ આવે છે કે આપણે જોયેલું હોય એટલે આપણે ખ્યાલ આવે, તરત લાઇટર થાય છે. તો એ એક ડાપણ વાપર્યું હશે દાદાએ એમ? ઓફકોર્સ, દાદા તો બહુ ડાપણ, એટલે દાદાનું તો જબરજસ્ત વિચિક્ષણ કક્ષા. દાદા જે હેતુથી જેને મદદ કરવા જતા હતા એ હેતુ સિદ્ધ થઈ ગયો તો પછી ઓવર નહીં કરવાનું. અચ્છા, સમજી ગઈ. હા, ઇનફેક્ટ એઝ એન એક્સટેન્શન મને યાદ આવે છે કે હું બોમ્બેમાં જયારે જોબ ને બધું કરતો ને દાદા મળતા ને, તો રસ્તા હું ઓફિસ થી ઘરે આવું ને તો ચાલતો આવું ને તો રસ્તામાં ભિખારી હોય, બોમ્બેમાં ભિખારી બધા હોય છે, યુ નો. એન્ડ આઈ ઓલવેઝ હેવ ધીસ ડાઉટ કે શું કરવું, એ લોકોને આપવું કે નહીં. પછી મેં એકવાર દાદા ભગવાનને પૂછ્યું હતું, દાદા ભિખારીઓને પૈસા આપવા જોઈએ? તો દાદાએ મને જણાવ્યું એ લોકોને ખાવાનું આપવું. મેં કીધું આવી રીતના આપણે આવતા હોય તો ખાવાનું તો હોય ને આપણી પાસે, તો કે એવું હોય તો દુકાનમાં જઈને બિસ્કીટનું પેકેટ કેવું કંઈક લઈને આપણે આપીએ એમ. એટલે પછી ત્યાં વાત પૂરી થઈ ગઈ, પણ એનો કોર પ્રિન્સિપલ મને પકડાઈ ગયો કે આ કાળમાં મિસયુઝ ના થાય એના માટે નંબર 1, પછી એને લક્ષ્મીના અંતરાય છે, પણ એના શરીર ટકાવવા માટે જે આવશ્યક છે એટલું તમે આપો. ધાર્મિક વાત દાદા તો આટલી જ કરી, પણ એના પછી મને આગળથી રેમિફિકેશન્સ પકડાયા. એ તમારી સામે આવેલો છે માટે તમે નિકાલ કરો છો, અને આ રીતે તો એનું બી નુકસાન નહીં થાય, તમારું બી નુકસાન નહીં થાય. કારણ કે અધરવાઇઝ બોમ્બેમાં અમુક એવા કેસીસ એવા હતા કે એ લોકો છે ને ઇટ ઇઝ અ પ્રોફેશન બેગિંગ, એટલે અને એ લોકોનો એક બે જણના તો પછી ખૂબ પૈસા નીકળે એ લોકો પાસેથી, અને આવી રીતના બેગ કરીને પછી પૈસાનું પછી બીજી રીતે મિસયુઝ બી થતો હોય. એટલે બધી રીતે બધું આવે છે આપણે સાંભળ્યું. એટલે આપણે નિમિત્ત ના બનીએ એના નુકસાનમાં. એટલે એ વસ્તુની કાળજી. નાઉ સી ધ બ્યુટીફુલ જવાબ
દાદા કીધું ના અપાય એમ ના કીધું તો પછી અંતરાય પડે, પણ શું કરવું બતાવ્યું દાદાએ. બરાબર છે. એ આખું વિઝન એ શું છે ને, એટલે તમે આજે કીધું ને આપવાની બાબતમાં, એટલે આ કળિયુગમાં થોડુંક આવી રીતના સમજીને કરવા જેવું છે. કરવું જરૂર પણ સમજીને કરવા જેવું છે. અચ્છા અચ્છા. એટલે મારે ડાપણ શબ્દ વાપરતો કહેવાય, ગાંઠપણથી નહીં પણ ડાપણથી ભેલાડો. એટલે ડાપણ શબ્દનો મારે ડાપણ શબ્દ આગળ જઈએ હવે મહેમાબેન. આ એક રહ્યું પેલું બીજું વાક્ય. હા તો છુપામાં જ્ઞાન જ ના હોય. we need to hurry up. છુપામાં જ્ઞાન જ ના હોય. જ્ઞાની તો સંસારમાં ફર્યા કરે. જ્ઞાનીથી છુપામાં રહી શકાય જ નહીં. સામાન્ય ભાવ છે કે જ્ઞાની હોય ને એટલે એને ખુમારી હોય કે મારી પાસે જ્ઞાન છે, એમાંથી કોઈને ગભરાવાનું કે બીવાનું ના હોય, એટલે ઓપનલી એની બધી વાતો કર્યા કરે. અને આપણે પણ એમની સાથે રહીએ તો આપણી પાસે કઈ 500 રૂપિયાની વાત કરતા હતા, આપણી અંદર જે ચોર હોય તે આપણે છુપું રાખીએ એટલો જ ચોર રાખી ના શકાય. એ કહેવા માટે કહેતા હશે આ વાક્ય? ના ના, એ હશે બીજું, પણ હવે હમણાં રહેવા દો ને, આટલું જ હમણાં. અચ્છા, ઓકે ઓકે, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ આપણે લખી છે આજે કે થોડો એક્સપિરિયન્સ છે, તો પેલા એક્સપિરિયન્સ લઈશું ને ટાઈમ હશે તો પછી ક્વેશ્ચન લઈશું. બરાબર. સરલાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. શ્રી સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. વાત્સલ્ય મૂર્તિ દાદા ભગવાનને ત્રિકાર નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. સર્વ આપ્તપુત્ર સાહેબોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. સર્વે સંકિતધારી જ્ઞાની મહાત્માઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. 5 આજ્ઞાનો અનુભવ, ખાસ કરીને પહેલી 3 આજ્ઞાનો અનુભવ શેર કરવાનો અત્યારે એ છે પ્રસંગ છે અમારા માટે. એટલે એમાં ઘણું બધી વસ્તુઓ બની છે કે જે વિઠ્ઠલભાઈને જે બીમારી આવી એ પછી જ બધા, એ પહેલા પણ થયા એક્સપિરિયન્સ, પણ એ વખતે મને જે એક્સપિરિયન્સ થયા છે એ બધું હું અત્યારે શેર કરવા માંગુ છું. પહેલામાં પહેલું એમને હોસ્પિટલમાં રાખ્યા ત્યારે દીકરો ને વહુ ને લોકો 3 વર્ષથી અમારી સાથે સંબંધ નહોતા. પછી છતાંય છતાં હોસ્પિટલમાં જ્યારે ડોક્ટરે એમ કહ્યું કે હવે ઇટ્સ લાસ્ટ મોમેન્ટ, એમનું હાર્ટ હવે આ રીતના કરીએ, શું કરીએ, એમ બધું લાસ્ટ ડિસિઝન લેવાના હતા, ત્યારે મને પહેલામાં પહેલું ક્લિક થયું કે પહેલા બધાને ફોન કરી દઉં. પહેલા જનરલી મેં જણાવ્યું હતું કે આવું છે, ડેડી હોસ્પિટલમાં રાખ્યા છે, કોરોના થયો છે તો. અને એમાં તે વખતે એને ખાસ જણાવ્યું કે ભાઈ આવું છે ને તમારા, એ કે છે હું આવું, તમે તને ટાઈમ હોય તો આવી જાઓ. એટલે બંને આવ્યા. બહુ છે તે પહેલી જ વખત આવેલી, એટલે 3 વર્ષથી કોઈ દિવસ ફોન નહીં, કશું જ નહીં, એટલે કોઈ જાતનો વ્યવહાર નહીં, કશું જ નહીં. એ અમે ઇન્ડિયામાં આવેલા ને ત્યારે અમારે બિઝનેસ છોકરાઓને સોંપીને અમે આવેલા, તો તે વખત જે કે અમારે પાછા આવ્યા ત્યારે જે પ્રોબ્લેમ હતો એનું થોડું એને લોકોને ખોટું લાગેલું. એટલે પછી અહીંયા આવ્યા એટલે પછી પહેલામાં પહેલું તો એવું થયું કે હોસ્પિટલમાં અમારે 11 વાગે મને જવાનો એન્ટ્રી આપી તે વખતે ડોક્ટરે ફર્સ્ટ ટાઈમ. એમ કે હવે થોડો ટાઈમ છે એટલે તમે જેને પહેલા આવવું હોય તે આવી જાઓ. એટલે હું પહેલામાં પહેલું મેં ચાન્સ લીધો, એટલે હું ગઈ. એટલે પછી એ દિવસે આગલી રાત્રે એ લોકો આવેલા તો 11 વાગ્યા સુધી ઉઠેલા નહીં, તો પછી મને લાગ્યું કે થાકેલા છે, એટલે પછી છતાંય મેં નોક કરીને કહ્યું કે આવી રીતે મારે જવાનું છે તો જાઉં છું એમ. પછી બીજે દિવસે મહેશ જે દીકરો છે કે હું જઈશ કે છે આજે. મેં કહ્યું ભલે. એટલે એ જવા માટે તૈયાર થયો. પણ પછી એ લોકો ઘરમાં ખાધું પણ નહીં, કશું જ નહીં. મેં 3 દિવસ સારી રીતે બનાવ્યું. મેં સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો હતો કે સંભાવ્ય નિકાલ કરવો જ છે. કોઈ પણ ફાઇલ હવે બાકી છે બધાની સાથે હિસાબો ચૂકતે જ કરી દેવા છે. એટલે એમાં તે વખતે મને ઘણું બધું હેલ્પ થયું. એ લોકોની એનિવર્સરી હતી તો એ લોકો એક બાજુ વિઠ્ઠલ હોસ્પિટલમાં અને એ લોકો બીચ ઉપર ગયેલા. તો પણ મારું અંદર મેં જરાય ઓપિનિયન જ મેં કંઈક જોઈએ જ નહીં. અને બુદ્ધિ બતાવે કે આવી રીતે છે, આવું કરવાનું વસ્તુ હશે, ડેડી માટે આયા છે શાના માટે,
પછી તરત જ કહ્યું કે તારે સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે ને ખોટા ઓપિનિયન ના આપીશ, અને જે સંભાવ્ય નિકાલ કરવો હોય તો જે બને છે જોયા કર, અને એ છે તે થોડાક એમના જોવાથી કે એમના મળવાથી કે એમના સાંત્વનથી કે જે થવાનું હોય તે થઈને જ ઉભું રહેવાનું છે ને, એમના સાંત્વનથી જીવવાના છે એવું તો છે નહીં. એટલે એવી રીતના બધું સરસ રીતે સમાધાન થયું. અને છેલ્લે પછી ઘરે મેં કેક મંગાવીને એ લોકોને હેપી એનિવર્સરી કરી દીધા. 3 દિવસ રોકાયા અને પછી ત્યારથી સંબંધ સુધરી ગયો. એવી રીતે સંભાવ્ય નિકાલ થઈ ગયો સરસ, અને આનંદ રહ્યો અંદર કે ગમે તે થાય બસ હવે એક છૂતે જ કરવું છે. અને પહેલો મોટો એક્સપિરિયન્સ એ કે જ્યારે હોસ્પિટલમાં રાખ્યા અને જ્યારે બધું થયું ત્યારે પુષ્કળ પ્રતિક્રમણો થયા છે. કારણ કે વાતમાં આપણે એકબીજાને અમે ખાસ કરીને હું સલાની પ્રકૃતિ જરા ડખાવારી ખરી, એટલે તરત જ એમ કે ડ્રાઇવિંગ ધીમું કરો, તમે બહુ સ્લો ચલાવો છો, એ બધું. અને હું ડ્રાઈવ કરતી હોય તો એ પણ કે આ લાઈનમાં ચલાય, આમ કર. એવી રીતે અમારા બંને વચ્ચે એવું નાનું મોટું ઘણું બધું ચાલતું હતું પહેલા. એ બધા છે તે એ વગર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ જીવનમાં થયેલા હતા. એ બધા જ પ્રતિક્રમણો જેટલા દેખાય એટલા બધા સાફ થઈ ગયા. એટલે અંદર હળવું બધું સરસ આનંદથી જીવવાનું થઈ ગયું. પછી ઘરે આવ્યા એમને તો પછી સારું થઈ ગયું, કારણ કે દરરોજ મારે ત્રિમંત્રો અને પ્રતિક્રમણ અને દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર દરરોજ થતા હતા, ઓલ ધ ટાઈમ. અને કદાચ હું ઓનલાઈન ડિરેક્ટલી નથી આવી શકતી, યુટ્યુબ પરથી સાંભળીને પણ હું ચાલુ જ રાખ્યો હતો સત્સંગ. અને અંદર સરસ રીતે બધું ગોઠવણીઓ થયા કરી પછી, અને ધીરે ધીરે બધું એકદમ હળવું થઈ ગયું. અને પછી વ્યવસ્થિત ની બહાર કશું થવાનું નથી, ગભરા શું કરે છે સરલા, આમ તો બધું બહાદુર થઈને ફરું છું એમ કરીને સરલાને અંદર વાતચીત ચાલુ થઈ ગઈ. અને એમાંથી જ પછી તરત જ ધીરે ધીરે હું એમને ખબર જોવા ગઈ તો ત્યાં બિલકુલ બેભાન, ચેસ્ટમાંથી બ્લીડિંગ થાય, બધું જ જોવાયું મને, વિન્ડોમાંથી બધું જોવાયું. પણ જરાય અંદરથી બસ તે ઉભા દાદાના અસીમ જે કારવો ચાલતા હતા. અને જે કઈ મારાથી ભૂલો મને પુષ્કળ ભૂલો દેખાઈ મને મારી પોતાની જ. પ્રકૃતિ બિલકુલ સરલાની હાશ હતી ને પહેલા, અને ધીરે ધીરે દેખાવા માંડ્યું. પછી એમને રજા આપી, પછી ઘરે લાવ્યા પછી છે તે થેરાપી વાળા નર્સ પ્લસ ડોક્ટર એક બે વખત ડોક્ટર પણ આવ્યા. એટલે એવી રીતના તો થેરાપી વાળા ને બધા ભેગા થઈ ગયા, કેમ કે ટાઈમ આપેલો જુદો જુદો કલાકના ડિસ્ટન્સમાં, તો બધા જ એક સાથે ભેગા થયા. કેમ કે છે 9 વાગે આવવાનું, 10 વાગે આવવાનું છે. મેં કે જો તું 10 વાગે આવવાની છું તો પેલીને 9 વાગે કહે છે, પેલા બેનને આટલા ટાઈમે કે જેમ કરીને ટાઈમ સેટ કરેલો. તો જે થેરાપી વાળા જે નર્સ પ્રેક્ટિશનર એ જ પોતે જ મોડા આવ્યા. એટલે પછી બંને 3 જણ ભેગા થઈ ગયા. તો પછી અંદર બુદ્ધિ તો એમ જ બધા ભેગા થઈને શું કોરસ કરવાના છે. એટલે પછી તરત જ અંદર કે જાણી જોઈને થોડું એ લોકોએ કર્યું છે, આ તો કોણ કરે છે, વ્યવસ્થિત શક્તિથી થાય છે તો જોયા કર ને શું થાય છે, હવે શું કરે છે એ લોકો જો. પછી એમને જ એ લોકો એમનો ટાઈમ સેટ કરી દીધો કે ઓકે હું મોડી થઈ છું એટલે હું છે તે પહેલા જાઉં છું, પછી આવશે. એવી રીતના 3 કલાકનો ડિસ્ટન્સમાં એ થઈ ગયો. એવી રીતના બધું સરસ ગોઠવાઈ ગયું. પછી જયારે થેરાપિસ્ટ એક બેન છે તે બહુ જ જાડા, તો સલાહનો ઓપિનિયન પહેલેથી પ્રકૃતિમાં જાડા માણસને જોઈને જોરથી હસવું આવતું, એટલે એવી વગર કારણનું હસતી હતી. અને એ બેનને જોયા ને તો કે આ શું કરશે, પાછા બુદ્ધિ જેવું બતાવે કે આ એ પોતે જ ચાલી શકતા નથી, સોફા પર બેસે, સોફા આખું અડધું કુશન થઈ ગયું, એ વિઠ્ઠલને કેમને હેલ્પ કરશે, કેવી રીતે ઉભા કરશે એમ. એટલે તરત જ કે બહુ ખોટી ડખા ના કર, બુદ્ધિ જોડે વાત થઈ ગઈ. અને તરત જ પછી અંદરથી છૂટું પડ્યું કે એ બેન છે તે એટલા બધા એમ, એટલી સી વોઝ સો નાઇસ. એકચ્યુઅલી એને થેરાપીમાં જે મસાજ ને આ અંતે બીજું બધું આવતું જ નહોતું એને. એમાં OT-PT બધા જુદા જુદા હોય છે, ઓક્યુપેશનલ થેરાપી, અને અહીંયા અમેરિકામાં આખું જુદું હોય છે, ફિઝિયોથેરાપી, ઓક્યુપેશન. તો બધું જ એને ઘણું બધું હેલ્પ કર્યું. અને એની પાસે બેલ્ટ હતું, ચલાવવા માટેના ગાડીમાંથી સ્પેશિયલ બેલ્ટ આપ્યો મને, કે છે તું આવી રીતે પકડીને ચલાવજે, આમ છે તેમ છે. એ સેફટી આખી એમનું જે ગેટ ઇશ્યુ, એટલે વોકિંગમાં બેલેન્સ નથી, હજુ પણ નથી પૂરું. એટલે બધું ઘણું બધું એને મને વસ્તુ આપી કે જેથી કરીને હેલ્પ થાય. પછી તરત જ જોયું સલાહ કેટલા બધા ઓપિનિયન થી ખોટું એને જોઈને તું આવા બધા વિચારો કરતી હતી, જો શું કેટલા હેલ્પફુલ છે બેન. એટલે બધું આખું સંજોગો આખા બદલાઈ જતા આ જ્ઞાનની ગોઠવણીથી.
કે તરત જ અંદર શુદ્ધાત્મા ને પેકિંગ ને શુદ્ધાત્મા ને વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે, એ ગોઠવણી થવા માંડી. પછી ધીરે 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 ઘરે લાવ્યા પછી વિઠ્ઠલ બોલે તો મને સમજાય જ નહીં, કારણ કે એમનું આખું સ્પીચ બદલાઈ ગયેલી હતી કોરોનામાં. અડધું વસ્તુ સમજાય નહીં, પ્લસ એમને ખવડાવવાનું, એમને નવડાવવાના બધું જ કરવાનું. અને નર્સ આવી તો એક જે નવડાવવા બેન આવતા હતા, આખા ઘરમાં પાણી બધું એક થયું. તો પછી એક સલાને એમ થયું કે હવે આ ના પોસાય, એટલે પછી જાતે કરવા માંડ્યું બધું. અને જાતે તો કરવા માંડ્યું. પછી આમને બધું અમુક વસ્તુથી બહુ ટચી થઈ જાય એટલે ઇરિટેટ થાય, કેમ કે ઘણી બધી મેડિકેશન અંદર ગયેલી એટલે બોડીમાં, એટલે વાતમાં ઇરિટેટ થઈ જાય. કપડાં પહેરવાના, નવડાવવાના, બધું જ કામ કરવાનું. પણ સરસ રીતે બધું. પ્લસ થેરાપીમાં પછી તો બહાર પણ થેરાપીમાં ડોક્ટર પાસે જવાનું, તે બધું જાતે જ કરવા માંડ્યું. પહેલા શરૂમાં એમ થશે ક્યારે થશે, ક્યારે કેવી રીતે કરીશું, આ બધું કેવી રીતે કરીશ. પણ સરસ ગોઠવણી થઈ જતી. દાદાને આગળ કરું કે દાદા મને ગાઈડ કરો, એટલે તરત જ આ પછી પહેલા છે તે બહુ ઉતાવળી પ્રકૃતિ હતી, એટલે આ ગોઠવણીથી એક પછી એક બધા સ્ટેપ વાઇઝ કામ થતા, અને જરાય પણ ઉતાવળ ના પડતી, અને બધું સહજ રીતે બધું થવા માંડ્યું. પછી એ બધું થવા પછી ફેમિલીમાં અમારે 5 ડેથ થયા, એક પછી એક. 2 વર્ષે પહેલો મારો મોટા ભાઈ ગયા, પછી બીજો મારાથી નાનો ભાઈ છે એ ગયો, અને પછી છે તે મારા મધર ગયા, જમાઈ ગયા, હમણાં ભત્રીજો ગયો. પણ દરેક વખતે મને પરમ દાદાનું, અંબાલાલ દાદાનું સ્વપ્ન આવે એમાં. અને જ્યારે પણ સ્વપ્ન આવે ને તો એ જ દિવસે આ વસ્તુ બનતી. એટલે એક વખત એવું બન્યું ને, તો પછી મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે આ દાદાનું સ્વપ્ન આવ્યું, એટલી આનંદમાં હતી, અને ઓલ ઓફ સડન આવું થઈ ગયું એમ. એટલે પછી એક છે તે મને સમજાવવા માંડ્યું કે દાદા કંઈક કહેવા માંગે છે. એટલે અંદરથી દાદા આપણને કેવી રીતે ધરી રાખે છે એ સમજાયું મને. એટલે જ્યારે પણ દાદાનું સ્વપ્ન આવે ને તો તરત જ પ્રાર્થના થઈ જતી કે દાદા તમે હવે શું આવે છે મને કહેજો ને, એમાં મને જાગૃતિપૂર્વકનો વ્યવહાર કરાવજો. બસ જે આવે તે તમને સોંપું છું, અને મને જાગૃતિમાં રાખજો. અને પછી છે તે ફ્યુનરલમાં દર વખતે મારે જ પહેલા જવાનું થાય એમાં. એટલે ફ્યુનરલની વાત નથી કરતી, પણ જે એનો ફર્સ્ટ જે વિઝિટિંગ આવર્સ આપે, લોકો વ્યુઇંગ આપે, એમાં મારે જ પહેલા જવાનું થયું દર વખતે. અને એમાં છે તે જઈને હું શરૂઆતમાં રડવું આવતું, પછી એમાંથી રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ આખો સમજણ પડે. રિયલમાં તો શુદ્ધાત્મા છે જ, તો કે શુદ્ધાત્મા ગયા તો કે આ 6 તત્વોનું કેવી રીતે આખું ડિસ્પર્સ થઈ જાય છે એ સમજાયું. કે એક ચેતન તત્વ નથી તો આ બધા જ સંજોગો, બધા આયુષ્ય કર્મને આધીન બધું છૂટું પડે છે. અને આ રીતે સરસ રીતે અંદરથી ગોઠવણી રહેવા માંડી. અને જ્યારે પણ મારે જવાનું થાય ત્યારે ફ્યુનરલમાં તે વખતે દર વખતે એટલે તરત જ મને સમજાય અંદર કે એનું આયુષ્ય કર્મ પૂરું થયું છે, અને તું રડારડ ના કરીશ. એટલે પાછું પ્રકૃતિ શાંત પડી જાય આખી. શરૂઆતમાં રડવાનું ચાલુ કરે કે આવું થઈ ગયું, તેવું થઈ ગયું એમ કરીને, પછી રડતા રડતા બંધ થઈ જાય. પછી આ વખત તો મારો ભત્રીજો હમણાં 2 મહિના પહેલા જ ગયો. હી વોઝ વેરી યંગ, મર્ડર થયું. અને ખાસ ફ્રેન્ડ હતો એનો, એણે જ મર્ડર કર્યું. એટલે થયું ઇન વે દાદાના જ્ઞાનથી જે બન્યું એમાં છે તે જ્યારે બધા રડતા હતા, હું પણ રડતી હતી. બધા રડને કોઈ અવાજ પણ ના સંભળાય, એટલું બધું ધમાલ ચાલતી આખી. બધા જ જોર જોરથી બધું આખું ચાલતું. એમાં છે તે એકદમ જ કોઈ વિડીયો લઈને આવ્યું કે છે જો આ છોકરાએ મર્ડર કર્યું એમ. તો જ્યારે છે તે વિડીયો લઈને આવ્યા તો મને પહેલું મારી આગળ જ ધરાઈ ગયું એ વ્યક્તિથી. તો મને ધર્યું ત્યારે છે તે પછી એમ કહેવામાં આવ્યું કે છે કે એને આંખની નીચે જે ટીયર્સ નું જે કંઈ ડ્રોપ પડેલું છે એનો મતલબ હી ઇઝ અ કિલર, અને સિરિયલ મર્ડર કરેલા હોય એ ટાઈપનો વ્યક્તિ છે. એવી રીતે એમાં અહીંયા આગળ લીગલી જાહેર કરે છે એવું કંઈક, ખબર નહીં. એટલે મને એવા મેસેજ મળ્યા. તો તરત જ કે આવું કેમ, એવી કેવી બુદ્ધિ સુધી છે, આવું બધું કર્યું, અને કેવી રીતે હિંમત ચાલી આ છોકરાની, એવું બધું ચાલ્યું પહેલા. અને રડારડ ચાલતી હતી. પછી એકદમ જ એમ થયું કે ખરેખર કરતા છે.
તો તરત જ આખું કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, આ તો એનું આયુષ્ય કર્મ પૂરું થયું, એના હિસાબોને આધીન થયું છે, આ એનો ખાલી હિસાબ પત્યા છે. અને તરત જ આખું એના માટે કોઈ જાતનો ઓપિનિયન જ આખો ખસી ગયો. પછી એકદમ જોરથી રડતા બંધ જ થઈ ગઈ, ચૂપ જ થઈ ગયા, એકદમ જ રડવાનું બંધ થઈ જાય. એટલે આ બધું જેમ જેમ સમજાવ્યું એમ રડવાનું. પછી છે તે નાટક કરવું પડ્યું, કારણ કે બધા જ ઘણા બધા પાછા એવું પણ બન્યું કે બધા રડતા હતા અને પછી પાછા વારાફરતી મળવા આવે, એટલે પાછા ફરી રડે, ફરી ત્રીજું મળવા આવે, ચોથું એમ કરતા બધા રડવાનું ચાલુ જ રહે. પછી તો સલાહથી તો રડાય જ નહીં. તો પછી અંદરથી સમજણ જ્યારે ખુલી ગઈ એટલે તરત જ પછી રડવાનું બંધ જ થઈ ગયું કે આ તો કશું બન્યું જ નથી. 6 એ 6 તત્વો અહીંયા જ છે. એક ચેતન તત્વ ઉડી ગયું છે, જે તે અહીંયા જ છે, કારણ પરમાનન્ટ જ છે ને ચેતન તત્વ. તો આ પરમાણુઓ ખાલી છૂટા પડ્યા છે ફરી જન્મ માટેના, બીજા ભાવ માટેના. એટલે એમાં પછી એકદમ જ રડવાનું બંધ થઈ ગયું. અને પેલાને બિલકુલ નિર્દોષ થયો છોકરો, એ ખરેખર કરતા નથી, આ તો એકબીજાના હિસાબો જ પૂરા થયા છે એ રીતે. અને પછી તો નાટક કરવું પડ્યું કે સલાહ રડ, નહીં તો આ બધા જોવે છે તારી સામે. એટલે પછી રડવાનું ચાલુ, આમથી નાટક ચાલુ કર્યું. એવી રીતે બન્યું. એટલે આ બધું ઘણું બધું આવું બધું. અને પ્લસ ભાભીને બધાને સમજાવવાનું, પછી દીકરીને સમજાવવાનું કે ભાઈ આ રીતના આવી રીતે આયુષ્ય કર્મ પૂરું થાય. એટલે એમનો એક્સિડન્ટ થયેલો જમાઈનો, એમનું એવી રીતે સરસ રીતે એને સમજાવી શકી સલાહ. એ બધા છોકરાઓ બધા રડવાનું બંધ થઈ ગયું કે ભાઈ એમનું આયુષ્ય કર્મ પૂરું થઈ ગયું છે અને આપણે એ દુઃખમાંથી છૂટી ગયા. કારણ કે એટલીસ્ટ બધા આટલું બધું વાગેલું છે ને, આમાં પેરાલાઇઝ થઈ ગયા હોત તો આમ થયું હોત તો તેમ થયું હોત તો કેટલા બધા સ્કોપ હતા કે એમને કામ રીબાવાનું થાત, પથારીવશ થઈ શકતા હતા એ બધું. એટલે પછી બધાને ઘણા બધાને વાતમાં આમ સાંત્વન લાગતું. આવી રીતે પછી હમણાં સ્પાટમબર્ગ ગઈ હતી, એટલે 2-3 મહિના માટે. ત્યાં આગળ અમારે ઘરથી નજીકમાં હોર્સ ફાર્મ, હોર્સ રેન્ચ ને એવું બધું છે. તો ચાલ વોક લેવા જાય તો મારી ફ્રેન્ડ છે ધોળી છે ત્યાં સામે જ, તો અમે સાથે ચાલતા હતા. તો ઘોડાઓને અંદર જ મને ત્યાંથી ચાલવાની ઘણા વર્ષોથી ત્યાંથી અમે ચાલતા, રાઈટ. તો ત્યાં આગળ ઘોડાઓમાં રિલેટિવ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ એવી રીતે બધું દેખાતું, જોતા જતી બધા બર્ડ્સ ને બધું. તો છોકરાઓ નાના બાળકો ત્યાં બ્રેડ છે, એપલ ને બધું ખવડાવવા લઈને આવે અને એને પેટ કરીને જાય. તો પછી હું ત્યાંથી પાસ થતી હતી, કારણ કે એ લોકો ખવડાવતા હતા એટલે પછી ડિસ્ટર્બ ના થાય. એટલે એ ખાવાનું છોડીને ઘોડો દોડતો મારી પાસે આવ્યો અવાજ સાંભળીને જ. તો તરત જ પેલી મારી ફ્રેન્ડ કહેવા માંડી કે શું તારે શું કનેક્શન છે એની જોડે, એમ કે દોડતો તારી પાસે આવી ગયા કે છે કે યુ હેવ સમથિંગ સમથિંગ ડિફરન્ટ અબાઉટ યુ, એમ કે. એટલે એવી રીતના બધું એવા બધા એક્સપિરિયન્સ થવા માંડ્યા કે અંદર રિલેટિવ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ જોયેલું. પછી ઘણી વખત એકલી હું ત્યાંથી જતી હોય ત્યારે એના માટે આ બધા જીવો અહીંયા પણ ચાલવા જાય છે. અહીંયા ફ્લોરિડામાં અમારે અહીંયા નજીકમાં ફાર્મ છે, અહીંયા આગળ ત્યાં ગાયો ને સવારમાં વહેલા ચાલવાની ટેવ છે. સલાહને 6:30 ગાયો છે, બર્ડ્સ છે, બધી જાતના જાણે બર્ડ્સ ને બધું બહુ બધા એનિમલ છે. તો બધામાં તો પછી બધામાં એમ દાદાએ કહ્યું છે ને કે બધા સગા જ છે આપણા, બધા આજુબાજુમાં હોય તે. તો પછી તરત જ રિલેટિવ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ જોવાય અને સાથે સાથે કે તમારે જે સગા હોય તે તમે તમારું સારું થાવ, કલ્યાણ થાવ, એવી રીતના બધા માટે એવા ભાવ રહે. અને ગ્રોસરી સ્ટોરમાં ત્યાં ગઈ હતી હું. તો ગ્રોસરી સ્ટોરમાં કેશ હાથમાં હતા એટલે નાનું વોલેટ જ લઈને ગઈ હતી. તો કેશ હતા તો મને એમ કે $40 ગ્રોસરી તો બહુ થઈ ગઈ, અત્યારે કશું જરૂર નથી આટલું બધું. $40 લઈને ગયેલી હતી. પછી $100 બીજા હતા પણ એમ કે ચેન્જ નહોતું લઈ ગઈ, નાનું એ લઈ ગઈ હતી તે. તો ગ્રોસરીના કઈ $40 ની ઉપર થોડા 5-7 ના એક્ઝેક્ટલી 3 પૈસા જ ઉપર હતા. તો મારી પાસે હતા નહીં ચેન્જ, એટલે પછી ગાડીમાં લેવા જવું પડે. એટલે મેં કીધું મેં $100 ની નોટ ધરી. તો કે છે કે યુ ઇન્ડિયન્સ આર ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ શો અપ ધ મની, એવી રીતના એ છોકરીએ કહ્યું સલાહને. અને લાઈનમાં બધા કસ્ટમર પડેલા હતા, એમાં એવું બોલી. તો પછી સલાહને એમ થઈ ગયું કે આવું બોલી ગઈ, એટલે વોટ એમ કરીને જોરથી બૂમ પાડી સલાહે. પછી મેં કે મેનેજર જો વાત કરી છે. પછી મેં કે નેવર માઇન્ડ. મને તરત જ ખ્યાલ આવી ગયો કે આ તો તારો હિસાબ સારું છે ને, તને છોડાવે છે, ત્યાં આવું બધું કરીને આવી છું, યાદ છે કે નહીં. તરત જ મને યાદ આવ્યું કે અમારા જયારે સ્ટોર્સ હતા
પીઝાના સ્ટોર હતા ત્યારે એમ્પ્લોયને મેં કહી દીધેલું કે એમ્પ્લોય કે છે કે આવી રીતના કાયમ ચેન્જ લીધા વગર આવે છે તો મેં કહ્યું લઈ જ લે હવે. એટલે આ બધું મને તરત જ દેખાયું અને મને હસવું આવ્યું કે જો કેવી રીતે તારા હિસાબો પૂરા થાય છે. એટલે તરત જ ઉપરથી આનંદ થવા માંડ્યો કે છે કે જો ને આ શું તું કચકચ કરું છું કે તને જોતો ખરી તારા હિસાબો કેવા ચૂકતે થાય છે. તો એટલે તરત જ પછી એ કે છે એને મને ગ્રોસરી પણ મુકાઈ દીધી. મને કે ગ્રોસરી અહીં રાખી દીધી પછી તું ચેન્જ લઈને આવી મને કે છે. તો હું કશું અંદર સરસ રીતે ગોઠવણી થયેલી એટલે હસતા હસતા ગાડીમાં ગઈ પાછી 3 સેન્સ લઈને પાછી. નહીં તો કોઈ દિવસ 3 સેન્સ માટે કોઈ દિવસ રોકે પણ નહીં. અમેરિકામાં તો કોઈ એવું રોક્યું નથી, કોઈ દિવસ પહેલા બન્યું નથી એવું. એટલે સલાહના હિસાબો કેવી રીતે ચૂકતે થયા એ ખ્યાલ આવ્યો. પછી નેબરહુડમાં કદી ડોગ જે પાછા આવતી વખતે નેબરહુડમાં ડોગ છે હતા નહીં એકચ્યુઅલી, પણ પાછી આવતી હતી તો અમે લોકો હું ને પેલી વ્હાઈટ ફ્રેન્ડ છે એણે તે અરેબિયન ટાઈપની કેપ પહેરેલી કારણ કે એના હસબન્ડને કેન્સર એટલે કે છે તાપમાં હું જાઉં તો મને કેન્સર થાય એટલે એને પછી આખું સ્ક્રીન કરી દીધેલું. એટલે ઝીપર વાળું અહીંયા આવે છે અહીંયા નેટ વાળું એ પહેરીને ફરતી હતી. તો એ મારી બાજુમાં છે. મેં તો ખાલી સનવાઇઝર જ પહેરેલું હતું તો ખાલી કેપ જ. તો 2 બુલડોગ આવ્યા મને ઘેરી લીધી અને પછી તો એ બુલડોગ એટલે મીન્સ કે હ્યુજ હસ્કી વન એટલે લગભગ 200 પાઉન્ડના એક હશે, 250 પાઉન્ડના હશે હ્યુજ વન. અને એ તો બુલડોગ તો દે આર વેરી કિલર ટાઈપ ના હતા એટલે એવી રીતના જ ઓળખાય છે એટલે એમની પ્રકૃતિ. તો એની હોય તો પછી મને તો ઘેરી લીધી. પછી હવે શું કરવું તો બૂમ કરી કે ગો ગો કરી જાય જ નહીં. પછી છેલ્લે મને ભીતમાં હું આખી જ્યાં સુધી ગઈ ને ત્યાં સુધી મારી પાછળ આવ્યા. પેલીને આખી પહેરેલું હતું તો એને કશું નહીં થયું, એને પાછળ ના ગયા અને કશું જ નહીં. મને તો ઘેરી લીધી. પછી મને ગભરા અંદર ભય ઉભો થયો દેખાયું મને. પછી એ દેખાય તો દેખાય પણ તે વખતે શું કરવું તો થોડું ગભરાઈ જ ગઈ હતી. પછી જોર જોરથી દાદા દાદા કરીને બહુ પડી સલાય એટલે અને પછી અંદરથી અમૂર્ત છું જોર જોરથી બહુ પાડવા માંગે. અને થોડી જ વારમાં મેં ખાલી માથેથી કેપ નાખી અમૂર્ત છું કરતા કરતા અને સનવાઇઝર આમ નાખ્યું ને તો લઈને ચાલ્યા ગયા. અને પછી કશું જાણે કશું બધું નથી. એ that was really experience. મારા શ્વાસ પણ રોકાઈ ગયેલા આમ એટલા કે ધબકારા એટલા વધી ગયેલા હતા અને અમૂર્ત છું બોલ્યા કરતી હતી. એનીવે પછી દાદા કેવી રીતે હાજર થાય છે એ મને બહુ સરસ અનુભવ થયો. આ બધું જ્યારે બન્યું ને ત્યારે એકચ્યુઅલી દાદા માટે મને અહો 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 મારા આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે દાદા ના મળ્યા તો મારું શું થયું. કારણ કે સલાની પ્રકૃતિ એવી છે કે માણસ તો કોઈને પણ શું કોઈને છોડે એવી નહોતી. એરપોર્ટ પર ભણેલી છે પણ ભણેલાના જ્યારે ટાઈમ આવે ને ત્યારે જાણે વિફરે એવી કે લાગે જ નહીં કે ભણેલી છે. એરપોર્ટ પર કોઈ શીખ માણસ અમે લાઈનમાં ઉભા હતા, વિઠ્ઠલ પણ હતા એ આગળ હતા હું પાછળ લાઈનમાં હતી. શીખ માણસ છે તો મારા વચ્ચેથી પસાર થઈને એની બેગ લઈને ત્યાંથી ધક્કો મારીને. એટલે એ તો બિચારો ઉતાવળમાં હશે એ ગમે તે કારણે સલાહ પાછળ જઈને એને મારી આવી. એટલે બદલો લીધા વગર છોડે નહીં એવી પ્રકૃતિ સલાહની. અને આવું બધું જયારે અનુભવ થાય ને ત્યારે હવે એટલું બધું ઇઝીલી થઈ જાય છે, સંભાવે નિકાલ થઈ જાય છે. દેખાયું કે કોઈ કેવી રીતે બધું આખું જીવન પલટો થઈ ગયો દાદા માટે. જ્યારે પણ આ બધું યાદ આ બધા અનુભવો થાય છે ત્યારે આનંદ થાય છે અને સાથે સાથે આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. અને દરરોજ કીર્તન ભક્તિ ડેઈલી થાય છે. રેગ્યુલર સત્સંગ સાંભળે છે પણ યુટ્યુબ થી. અઠવાડિયાની 3 થેરાપીની અપોઇન્ટમેન્ટ હોય છે. પછી વચ્ચે પેન મેનેજમેન્ટ ડોક્ટર્સ બધું ચાલતું છે. હજુ વિઠ્ઠલભાઈને બધું ચાલતું છે વારાફરતી. અને હમણાં જ અહીંયા એક બેન એટલે અહીંયા અમે ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીમાં રહીએ છીએ તો પછી ચાલતા ચાલતા પછી અમે એ બેને કશું કઈ કોમેન્ટ કરી કે જે કઈ તો કે એક્ટ્રેસ બધા આમ છે તેમ છે એવી રીતના કઈ કોમેન્ટ કરી. તો પણ પછી પહેલા એમ થયું કે પછી તરત જ એમ થઈ ગયું કે ના એ તો એ ભમરડો છે, એ ખરેખર બોલનાર નથી, એ કરતા છે જ નહીં.
એ રીતના એ તો ખાલી ભમાડો છે, એનો ભમાડો એ રીતે ઉકલે છે, આપણે એનો દોષ જોવાની ક્યાં જરૂર છે, એમ કરીને બધું આખું સરસ રીતે બધું એ થઈ જાય. પછી રેગ્યુલર વોક લેવાની આદત છે, એમાં સિન્સિયરિટી ને મોરલ, જે આપણે સિન્સિયરિટીની વાત કરીએ છીએ કે ચાલવામાં રિલેટિવમાં આટલું બધું તારું પર્ટિક્યુલર છે, સિન્સિયર છું, એક્સરસાઇઝ તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરું છું, તો કે આટલી આજ્ઞા પાડવામાં સિન્સિયર રહું તો કેટલો આગળ આટલો તારો એ પ્રોગ્રેસ થાય. એટલે એ બધું અંદર જેમ જેમ, અને જે પ્રાતઃકાળથી શું કરે છે આ મારું પૂતગલ જે પદ છે એનો શરૂઆતમાં ખાલી ગાતા હતા, જે રજનીભાઈ શરૂઆતમાં મૂકેલું છે. અને એકચ્યુઅલી આ સત્સંગ ચાલુ ક્યારથી થયો તો 2019 થી, જે રજનીભાઈ ને અમે બધા વીકલી ભેગા આપણે વારાફરતી બધા આપતા પુત્ર સાથે, અને ખાસ કરીને દીપક અને એની સાથે વીકલી સત્સંગ કરતા હતા. તે વખત કશી ખબર પડતી નહોતી. અને જમવાના ટાઈમે અત્યારે જે જમવાનો ટાઈમ હોય છે અહીંયા અમેરિકા માટે, જે 11:30 થી 1 વાગ્યાનો ટાઈમ, જે વિચ ઇઝ સલ્યુટ ટુ રજનીભાઈ કે એમનો ટાઈમ બધો ડેડિકેશન જે રીતના ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરે છે, એમનો જમવાનો ટાઈમ આપીને જ કરતા છે. પણ એની વચ્ચે વિઠ્ઠલભાઈ જમવાની થાળી તૈયાર કરવાની થાય ને પહેલા સલાહ બૂમો પાડતી કે તમે જમી લો પછી મારે સત્સંગમાં બેસવું છે. એટલે હવે પહેલા એવું હતું, જે 2019 ની વાત કરું છું, જ્યારે હવે છે તે એમની થાળી કે એ જ સાચું ખબર પડી કે આ જ સાચું સત્સંગ થઈ રહ્યો છે, કે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો બહુ જરૂરનું છે. સત્સંગનો મતલબ એવું નથી કે સામે બેસી રહ્યા અને સાંભળ કર્યું, હવે એને આજ્ઞાને પચાવો તો જ સત્સંગ સાચો, એવું સમજવું. એટલે એ રીતના બધું ઘણું બધું આ બધા નાના મોટા એક્સપિરિયન્સ થયા છે. એટલે ધીરે ધીરે અંદર મલ્ટીપ્લાય થયા કરે છે. હવે જ્યારે પણ જાગે ત્યારે હું શુદ્ધાત્મા છું હાજર રહે છે, અને ચાલવા જાય છે તો ફાઇલ ચાલે છે, ખાય છે પીવે છે, જે કંઈ ફાઇલનો. અત્યારે થેરાપીમાં જઈને આવ્યા તો તરત જ એમ કે નીકળતા પહેલા એ પાછી એટલી સરસ ગોઠવણી એની જાતે જ થઈ જાય છે કે દાદા સાથે ચાલો હવે બધામાં શુદ્ધાત્મા પેકિંગ, શુદ્ધાત્મા આપણે સંભાવે નિકાલ કરીને આવીએ. અને આ ફાઇલ પહેલી વસ્તુ એ સમજાઈ કે સરલા પ્રકૃતિ આપણી મન વચન કાયા એ જ ફાઇલ છે, અને જેટલું ફાઇલ તરીકે સમજાય છે ત્યારે જ વ્યવસ્થિત સમજાય છે. એ મને સમજણ પડી કે વ્યવસ્થિત ત્યાં જ છે. બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ સલાહબેન, બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ. પુનિરાજી, you want to comment before we end? કોમેન્ટ તો હવે એમને તો એટલા બધા અનુભવ કીધા છે ને કે હવે ચાલો આઈ વિલ ટ્રાય ટુ બી બ્રીફલી. કોમેન્ટ્સ તો બહુ સારી છે. જો આમાં એક લાઈનમાં કહીએ ને તો સારું એવું જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે, સારો એવો 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ છે, જે એમના આટલા બધા અનુભવમાં ઝળકી આવે છે. સૌથી પહેલા તો જે એના દીકરો 3 વર્ષથી અબોલા હતા, પણ એમને નિશ્ચય જ કર્યો હતો કે આપણે હવે અભેદતા લાવી છે. એટલે એમના ઔપલિક, એ લોકો સુપરફ્લુઅસલી ખાલી ફાધરને જોવા આવ્યા હતા, કારણ કે હોસ્પિટલમાં હોવા છતાં દે ગો ઓન ધ બીચ ટુ સેલિબ્રેટ ધ એનિવર્સરી. પછી ટાઈમસર ઉઠીને હોસ્પિટલમાં ના જાય, એટલે ખબર પડી છતાં એમને ધ પોઈન્ટ વોઝ એમને એમનું મન બગાડવાના હતું. અને ઉપરથી એમને કેક આપીને પ્રોપરલી સેલિબ્રેટ બી કર્યું. એટલે જે અભેદતા લાવી હતી, જે દ્રઢ નિશ્ચય હતો, એના આધારે આ વસ્તુ મન બગડ્યું નહીં અને અભેદતા થઈ. ત્યારે કોઈ ગયા ત્યારે રિલેશન્સ પાછા રીસેટ થઈ ગયા. સો એ જે આ પુરુષાર્થ હતો એને આખું 3 વર્ષના અબોલા આખા બ્રેકડાઉન થઈ ગયા અને એક રિલેશન્સ પાછા રીએસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયા. બરાબર ને? પછી એમને કીધું કે ઓલા જે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આવે છે એના માટે અભિપ્રાય પડ્યો, બુદ્ધિનો ભાગ જે ફંક્શન કરે એ જ આટલી જાડી છે, શું હેલ્પ કરશે? અને પછી જયારે જોયું ત્યારે બ્રેકડાઉન થઈ ગયું. એટલે એમને ખ્યાલ આવ્યો કે અભિપ્રાય આપવાની જરૂર નથી, અભિપ્રાય આપનારી વિપરીત બુદ્ધિ છે. એટલે એ પકડાય અને એના પર એમને પુરુષાર્થ થયો. હવે એ ક્યારેય એને ડખો નહીં થાય. વિપરીત બુદ્ધિ પકડાઈ જવાથી હવે એમને ક્યારેય ડખો નહીં થાય. પછી વિઠ્ઠલભાઈના ઘણા બધા પ્રતિક્રમણો કર્યા, પોતે ક્યાં ક્યાં દુઃખ આપેલું છે એ બધું જોયું. એટલે એમની સાથેનો બધો વ્યવહાર જે કર્યો, હોસ્પિટલમાં હતું, બ્લડ બધું લોહી નીકળતું હતું ને બધું થતું હતું, એ બધામાં બી એમને વિતરાગતા રહીને સ્થિરતા રહી. એને ઇમોશનલી ગમો કે અણગમો ના થયો. દેટ ઇઝ બીકોઝ પોતે પોતાની પ્રકૃતિ જોઈ, પોતે ક્યાં ભૂલો કરી છે એ જોઈ, સામાન્ય ભૂલ નહીં, પોતાની ભૂલ, એ ભૂલ પ્રતિક્રમણ દ્વારા સાફ કરી. એટલે એમના ફાઇલ નંબર 2 સાથે વિઠ્ઠલભાઈ સાથે બી એમને સારી એવી વિતરાગતા રહી.
પછી આ બધાનું પરિણામ શું છે જે આપણે જોઈ રહ્યા છે સરલાબેનનું, આપણે જ્યારથી આ ચાલુ થયું છે ઓનલાઈન સત્સંગ ત્યારથી એમની સિન્સિયરિટી ઘણી બધી છે આ સત્સંગમાં ને બધે, અને બધા આપતા પુત્રો પાસેથી કાંઈ ને કાંઈ સમજવાની જાણવાની ઝંખના રહે જ છે અને પાછા અપ્લાય બી કરે છે. એ અપ્લાય કરવાના પરિણામે આ બધા એના અનુભવ થયા અને એક પ્રકારે દાદાનો રાજીપો બી એમને મેળવી લીધો એક પ્રકારે. એના પહેલા બી દાદા માટે તો ભક્તિ હતી જ, પણ ઇટ ઇઝ એવિડન્ટ કે જ્યારે બી એના ક્લોઝ ફેમિલી મેમ્બર્સમાં ડેથ થઈ તો દાદા એને આગલે દિવસે કે પહેલા આવીને સપનામાં એક આવી જતા હતા, એટલે એક સંકેત કે હવે સમથિંગ બેડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન, પણ આપણને આમ ધરી રાખે. દાદા આવે એટલે ઉલ્લાસ પરિણામ, અને ઉલ્લાસ પરિણામ આવે એટલે જે શોક લાગવાનું હોય રિલેટિવમાં એ ના લાગે. I had a similar experience when my father passed away, so I know what she means. I was very surprised, દાદા કેમ આવ્યા, પણ that was the last day of my father. એટલે દાદા ઇનડિરેક્ટલી એમને સપનામાં આવી અને ધરી રાખ્યા. દાદા doesn't come like that. જેનો પુરુષાર્થ હોય, જેના પર કૃપા ઉતરે ત્યારે આવે. So this is a indication of દાદા's કૃપા. પછી એ ડેડ બોડીમાં જયારે કહેતા હતા કે હું ગઈ જોવા ગઈ, તો ત્યાં એમને આખી વિતરાગતા ખુલ્લી થાય છે કે આત્મા ગયો અને બાકીના 6 વિનાશી તત્વ છે તો છૂટા પડી જશે, એમાં કાંઈ નથી એમ. એટલે એમને શોક જરાય નતો રહેતો, હતાશા નહીં. પછી બીજા બધા રડે એટલે એને રડવું પડ્યું એ વાત જુદી છે. એટલે સી ધ થિંગ ઇઝ દાદાએ બહુ પરફેક્ટ વ્યવહાર બી કરાવ્યો, નિશ્ચયથી તો સ્થિર કરી દીધા કે આ બધું છૂટું રહ્યું, પણ ડ્રામા બી કરવો પડે લૌકિક વ્યવહારમાં કે તમે કઠણ નથી ને તમને બી અસર થઈ છે. એટલે ડ્રામેટિક જે રડવાનો ભાગ હતો એ બી કુદરતે એમની પાસે કરાવ્યો. નોટ ઓનલી દેટ, એમનામાં એટલી બધી ધીરજ ને ક્ષમતા હતી તો કે બધા સદાઓને એ આશ્વાસન આપી શક્યા. જે એક્સપાયર થઈ ગયા એના ઇમિડિયેટ ફેમિલી મેમ્બર્સને, વાઈફ હતી કે બીજા 2-3 જણ હતા, એને સારી રીતે સારા શબ્દોમાં આશ્વાસન આપી શક્યા. એ ક્યારે આપી શકે? જ્યારે પોતે સ્થિર હોય, પોતે જ્ઞાનમાં હોય અને પોતાનું ત્યારે જ પોતાના શબ્દો સામાન્ય હેલ્પ થાય, એને ઉગે. હેલો, એટલે એ પણ આખું જે એમની જ્ઞાન દશાની આખી સ્થિરતા એમાં આખી દેખાઈ આવે છે. પછી બીજું એક કીધું કે હોર્સ ને બધું મોર્નિંગ વોકમાં જાય ત્યારે હોર્સિસ ને રેન્ચમાંથી પાસ થાય, જાનવરોમાંથી પાસ થાય અને બધામાં શુદ્ધાત્મા જુએ અને બધાના કલ્યાણની ભાવના કરે. Now that works on every living being. માણસ પર શુદ્ધાત્મા જુઓ અને કલ્યાણની ભાવના કરો, જાનવર પર કરો અને ઇવન પ્લાન્ટ્સ પર કરો ને તો એ વર્ક થાય. એ આપણા આગળ બી મહાત્મા એનું બહુ કહેલા જ છે. એટલે એ જે કલ્યાણની ભાવના, એટલે ઓલાને બી આકર્ષણ થાય, હોર્સને પણ આકર્ષણ થયું અને એની પાસે આવ્યું. એટલે આજે આપણી આજ્ઞા છે એ જીવ માત્ર પર ઇફેક્ટિવ છે, જાનવર ઉપર બી એ એમના એ ઘોડાના અનુભવ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ગ્રોસરી સ્ટોરમાં 3 સેન્ટ્સ માટે એને પાછી મોકલે છે, ગ્રોસરી મૂકીને, વેરી હ્યુમિલેટિંગ. પણ એમના તરફ જ્ઞાન હાજર રહ્યું કે આ તો મેં આપેલું હતું, મેં બી જયારે ચલાવતી હતી સ્ટોર ત્યારે મેં લોકોને હેરાન કર્યા હતા એટલે પાછું આવ્યું છે. એટલે દરેક ક્ષણે જ્ઞાન હાજર રહ્યું અને અપમાનજનક વ્યવહારમાં બી એમને ઘણી બધો સંયમ પરિણામ રહ્યો. એ એમના ગ્રોસરી સ્ટોરના અનુભવ પરથી આપણને દેખાય છે. બુલડોગ જે આપણને ભયભીત કરી નાખે, કે છે ને 200 પાઉન્ડ આખું આપણા પર આમ આવે તો ડેફિનેટલી પ્રકૃતિને અસર તો થાય. ત્યાં 2 વસ્તુ કરીને દાદાને યાદ કર્યું, અને દાદાને યાદ કર્યું એટલે દાદાનો ઉપાય બી યાદ આવ્યો. દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે આવું હિંસક પ્રાણી આવે ત્યારે અમૂર્ત શું બોલીએ તો એ આપણને ના જોઈ શકે. એટલે આખું દાદાને યાદ કરવું એટલે અમૃતનું યાદ આવ્યું, અમૃતનું આવ્યું એટલે કેપ ફેંકી દીધી એટલે ઓલો ડોગ જતો રહ્યો. ઇન શોર્ટ, દાદાએ એને કૂતામાં એ ડોગમાંથી બચાવ્યો. અને ધીસ ઇઝ અ નાઇસ પુરુષાર્થ. એ સમજવા જેવું છે, અનુભવ સારો છે અમૃત વાળો. કારણ કે એને તો પ્રકૃતિ તો એની ભારે અહંકારી, કોઈને છોડે નહીં કે નહીં કોઈ મને જરા ધક્કો મારે તો હું એને છોડું નહીં. ઓલા શીખને એરપોર્ટ ઉપર લાઈનમાંથી વચ્ચે ઘૂસે તો એને મજાને મારી આવી, એવી ભારી પ્રકૃતિ, કોઈને છોડે નહીં. પાર વગરનું અહંકાર ભારે દુખે આપેલું, પણ એ બધું પોતાની પ્રકૃતિ ઓળખી અને સાફ કરતા ગયા. એટલે ક્ષણે પછી જાગૃતિ. વોકિંગ લેતા ઓલા કોઈ બેને કોમેન્ટ કરી, એક્ટ્રેસ લાઈક ધીસ ઓર સમથિંગ, તો એને તરત જ્ઞાન હાજર રહી ગયું કે એ ક્યાં બોલે છે, એ તો એનો ભરેલો માલ ભરે છે. હવે આ પોઈન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ આપણને બધાને ડેલી વ્યવહારમાં કામ લાગે. સામેનો વ્યક્તિ નથી કરતી, એની અંદરનો ભરેલો માલ કરે છે, એની અંદરનો ડિસ્ચાર્જ કશાય એની પાસે કરાવે છે. એની જ્ઞાન જાગૃતિ રહે તો એ અકર્તા દેખાશે, અને અકર્તા દેખાય એટલે એના માટે અભાવ તિરસ્કાર નહીં થાય.
So that was also a very nice experience. પછી એને પોતાને અંદરથી સરસ પ્રેરણા થઈ કે તું તારા તબિયત માટે કેટલી સિન્સિયર રહે છે, ખાવાનું પીવાનું એક્સરસાઇઝ વોકિંગ, એવું દાદાના જ્ઞાન માટે બી સિન્સિયર રહે તો કેટલું સારું. એટલે પોતે પોતાની જાતને કઈ રીતે મોટિવેટ કરે છે આજ્ઞામાં રહેવા માટે, પુરુષાર્થમાં રહેવા માટે, એ બી એક અંદરથી પોતાનો એક સારો અનુભવ કીધો. પછી રિયલી સંભાવે નહીં કાઢું કોને કહેવાય, સાંભળ નહીં. વિઠ્ઠલભાઈનો લંચનો ટાઈમ થઈ ગયો હોય અને સત્સંગ હોય તો સત્સંગને બાજુએ મૂકી, પણ અત્યારે એના માટે આ ફાઇલ છે જેને સાચવવું વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સત્સંગ સાંભળવું તો પાછળથી બી સંભળાય. એટલે એ વસ્તુને પ્રાધાન્ય આપવા, ઇટ ઇઝ પુટિંગ ઇન ટુ પ્રેક્ટિસ. આજ્ઞા પુટિંગ ઇન ટુ પ્રેક્ટિસ જેવું છે કે ભાઈ અત્યારે મારા માટે આ વિઠ્ઠલભાઈનું લંચ ફાઇલ છે એનો સંભાળ નિકાલ કરો. સત્સંગ સાંભળવું is not the only thing. So practicing the agnas is an example of that. અને પછી કે છે કે હું જ્યાં જાઉં ત્યાં મને રિલેટિવ રિયલ દેખાયા કરે છે, છૂટાપણું વર્તાય છે. એટલે આ બધા જેટલા બી સત્સંગ એમને સાંભળ્યા છે દરેક વસ્તુ શીખી છે. અને એમના આ બધા જ ભયંકર પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં એટલા બધા વિઠ્ઠલભાઈના બીમારી, ઘરમાં ડેથ અને બીજા બધા જે કહી ગયા, એટલે બધા પ્રતિકૂળ એક એક સંયોગોમાં એને દાદાનું જ્ઞાન વાપર્યું છે. અને દાદાના જ્ઞાન વાપરીને એને આખી વિતરાગતા રહી, સ્થિરતા રહી અને સારી રીતે પાસ થયા. અને નોટ ઓનલી ધેટ, ધ રિઝલ્ટ ઇઝ કે એક એક પુરુષાર્થથી એનો જાગૃતિ વધે છે, જે બીજા પુરુષાર્થમાં હેલ્પ કરે છે, જે પાછા ત્રીજા પુરુષાર્થમાં હેલ્પ કરે છે. અને ભેગું થતા આ જેટલા બી 2-4 મહિના કે 6 મહિનાના બધા આટલા બધા અનુભવ એમને કીધા, એનું સમરી શું આવ્યું કે ઘણા બધા અંશે એનો મોહ ખલાસ થઈ ગયો, ઘણા બધા અંશે ડિસ્ચાર્જ ખલાસ થઈ ગયા, ઘણા બધા અંશે બુદ્ધિ ખલાસ થઈ ગઈ. એટલે જાગૃતિ બહુ સુંદર રહેવા લાગી. એટલે હવે રાખવું નથી પડતું. એ જ્યારે બી જાય તો હું શુદ્ધાત્મા છું યાદ આવે છે, દાદા સાથે રો યાદ આવે છે, અકર્તા દેખાય છે, શુદ્ધાત્મા દેખાય છે. એટલે એ થાય છે, કરવું નથી પડતું. એ ક્યારે બને તો કે જ્યારે તમારા આવરણો તૂટે. અને તાવરણ તૂટે ક્યારે? એ આ બધા આજ્ઞાઓના બધા પુરુષાર્થ જે એને બધા બતાવ્યા એના એન્ડ રિઝલ્ટ છે. એટલે જો મહાત્માઓ માટે આમાંથી કઈ શીખવું જેવું હોય કે પ્રેરણા લેવા જેવું હોય તો લઈ શકાય છે. કે અબધો ઉતરો તો બોલે, પણ આવી રીતે વ્યવહારમાં રહેનારા મહાત્માઓ જો આટલો સરસ દાદાના જ્ઞાનને સિન્સિયર રહી શકે, આટલી સરસ રીતે બધા પુરુષાર્થ કરી શકે તો એનું શું પરિણામ આવે. એમને પણ આટલો વ્યવહાર હોવા છતાં, ચીકણી ફાઇલો હોવા છતાં આટલું છૂટાપણું રહી શકે, આટલા ભારે પોતાની ફાઇલ નંબર 1 આટલી અહંકારી અને ભારે, તો એને પણ આખી ઓગાળી શકે છે. નિશ્ચય જોઈએ, સિન્સિયરિટી જોઈએ આજ્ઞા માટે જે એમને હતી. તો પોતે પોતાની ફાઇલ નંબર 1 ને કેટલું બધું ઢીલું કરી અને આટલું નિરંતર છૂટાપણાને આજ્ઞામાં આ લેવલ સુધી પહોંચ્યા છે, એ આપણને આટલા અનુભવ પરથી દેખાય, જે મને આ લાગ્યું. હા, ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ સલાહબેન, બહુ સરસ, વેરી ગુડ. ફરી આવી રીતના આવતા રહેજો. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો. પ્લીઝ ત્રિમંત્ર બોલાવો. સલાહબેન ફોલો કરીએ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોયે સૌ સાહુણમ, નમો લોયે સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સર્વભાવપનાસનો, સ્વભાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સવેસિમ, મંગલાણં ચ સવ્વેસિમ, પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ.